मनु अने शत्रुपा पृथ्वी परना पहेला वेला पुरुष अने स्त्री हता। पछी एनाथी वर्ण व्यवस्था थई, एनाथी पछी ज्ञातिओ बनी, पछी कुटुंब बन्या। एटले बधाय आपणे मनुना संतानो छीए ने એટલા માટે જ આપણે માનવ કહેવાઈએ છીએ। પાંડુના પુત્ર તે પાંડવ, એમ મનુના પુત્રો તે માનવ। એટલા માટે મનુસ્મૃતિની અંદર મનુ ભગવાને લખ્યું અયમ નિજમ પરો વેતિ ગણનામ લઘુચેતસામ ઉદાર ચરિતાનામ તો વસુધૈવ કુટુંબકમ। આ મારું અને આ તારું એવું તો સામાન્ય મનના માણસો વિચારે, પણ જે ઉદાર ચરિત મહાપુરુષો છે એ લોકો તો એને તો આખી સૃષ્ટિ એ જ એનું કુટુંબ બનીને રહે છે। મનુ અને શત્રુપાને બ્રહ્માજી આજ્ઞા કરી કે હવે તમે હજી મનુષ્યોને પ્રગટ કરો। મનુરાજાએ કહ્યું મારે મનુષ્યોને રાખવા ક્યાં? तो मनुराजा ने ब्रह्माजी कहू पृथ्वी पर। तो कहू पृथ्वी क्या? पृथ्वी ने तो हिरण्याक्ष नामनो दैत्य रसातल में लईने जतो रह्यो छे। ए वखते ब्रह्माजीए भगवाननुं स्मरण कर्युं। ब्रह्माजीना नस्कोरामांथी भगवान वराहनुं स्वरूप धारण करी अने प्रगट थया अने भगवान श्रीहरिए हिरण्याक्ष नामना दैत्यनो उद्धार करी अने पृथ्वीनो उद्धार कर्यो। थयो छे जय जयकार श्री वराह नारायण भगवान की। आ वराह अवतारनी कथा विदुरजीए मैत्रेय मुनिने कह્યું महाराज आटली संक्षिप्तमां नहीं, तमे मने विस्तारथी कहो आ वराह अवतार कई रीते थयो अने हिरण्याक्ष दैत्य कोण हतो, कोनो दीकरो हतो ए बतावा माटे कथा बतावी। गत कल्पनी अंदर कश्यप नामना मुनि पोतानी दीति नामना पत्नीना आश्रममां सांजना समये भजन करता हता। दीति माताए कश्यप मुनिने કહ્યું કે તમે મને અત્યારે સંધ્યાનો સમય છે, મને પુત્ર દાન કરો, તમે મને પુત્ર થયું વરદાન આપો। દીતિના હૃદયની અંદર કામની પ્રબળતા હતી। કશ્યપ મુનિએ ના પાડી દેવી, સંધ્યાનો સમય છે, સંધ્યા સમયે સ્ત્રી પુરુષનો સહવાસ વર્જિત છે, હું તમને ના પાડું છું, તમે મારી વાત માનો। દીતિ નમાયના। દીતિને જીદને વશ થઈ કશ્યપ મુનિએ દીતિ માતાને પુત્ર થાય એવું વરદાન આપ્યું। પણ કશ્યપ મુનિએ કહ્યું કે દેવી તમે સંધ્યાના સમયે પુત્ર માંગ્યો, જાઓ મારો શ્રાપ છે, એક નહીં તમારે ત્યાં બે પુત્ર થશે, બંને ભયંકર રાક્ષસો થશે। દીતિ માતાને આવા રાક્ષસ પુત્રોને જન્મ દેવો ગમ્યો નહીં, એટલે ગર્ભ संरक्षण नामना योग थी दीति माताए 100 वर्ष सुधी बाळकने जन्म न दीधो। दीतिना तपथी ज्यारे जगत तपवा मांड्यो ए वखते ब्रह्माजी एनी पासे देवताओ गया। ब्रह्माजीए कह્યું चिंता न करशो, दीतिना गर्भनी अंदर भगवानना बे पार्षदो जय अने विजय छे, सनकादि कुमारोथी श्रापित थयेला छे अने परिणामे राक्षस बनवाना छे। समय जता दीति माताना गर्भथी बे राक्षस पुत्रोनो जन्म थयो। हिरण्याक्ष अने हिरण्यकशिपु एनुं नाम पाडवामां आव्युं। हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वीने रसातळमां लईने जतो रह्यो अने ए ज वखते भगवान अहींया मनुराजाए ज्यारे ब्रह्माजीने विनंती करी त्यारे ब्रह्माजीना नस्कोरामांथी भगवान वराह स्वरूप लई अने प्रगट थया अने भगवाने हिरण्याक्ष नामना दैत्यनी साथे युद्ध करी पृथ्वीनो उद्धार कर्यो। श्री वराह नारायण भगवान की। वराह अवतारનું ચરિત્ર બતાવ્યા પછી કપિલ અવતારની કથા આવે છે, પણ એ કથા જોઈએ પહેલા 5-10 મિનિટનો નાનો એવો વિરામ લઈ લઈએ। આગંતુક સૌ મહેમાનો માટે ચા પાણીની જે કંઈ વ્યવસ્થા થઈ હોય એને સૌ અનુસરો અને પછી આપણે કથાના પર્વમાં જઈશું। શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल जाए। गिनती की है ये श्वास यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वास यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा
गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के ही तू दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के तू दुख आज आ रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो लिया है उस हाथ जो मिलेगा। कर्मों ही ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। श्री गोवर्धन नाथ की। આજે આ પવિત્ર પ્રસંગની અંદર શાસ્ત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ ભટ્ટનું સ્વાગત કરવા માટે ભાઈ ગિરીશભાઈ દવે, શાસ્ત્રી શ્રી ગિરીશભાઈ દવે પધારે છે અને સાથે મુખ્ય યજમાન શ્રી ગોવિંદભાઈને પણ વિનંતી કે ગોવિંદભાઈ પણ ઉપર ત્યારે અહીં પધારે એનું પણ સન્માન કરવા માગે છે. હા, ગોરધન બાપા પણ પધારો. કાંઈ વાંધો નહીં દાદા, કદાચ देश की जय। द्वारिका देश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की।
ગંગાજીના પવિત્ર કિનારા ઉપર તલ્લીન બનેલા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીની પાસે કથાનું વર્ણન કરે છે. બ્રહ્માજીના પડછાયામાંથી થયેલા કરદમ નામના એક ઋષિ, એને બ્રહ્માજીએ આજ્ઞા કરી કે તમે તપશ્ચર્યા કરો અને લગ્ન કરો, અને લગ્ન કરી અને તમે પુત્ર પ્રપૌત્રની પરંપરા ચલાવો. કરદમ મુનિએ વિચાર કર્યો કે મને મારા પિતા બ્રહ્માની આજ્ઞા છે કે લગ્ન કરવા, પણ હું એક ઋષિ છું અને એક આશ્રમમાં રહેનારા ઋષિને જો યોગ્ય લાયક પત્ની મળે તો આશ્રમનો ધર્મ બરાબર વ્યવસ્થિત સચવાઈ રહે. એ હેતુથી યોગ્ય ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રાપ્તિ માટે કરદમ મુનિ એ સરસ્વતી નદીના કિનારે 10,000 વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરે. સહસ્ત્રાણી સમાદશ. એ વખતે કરદમ મુનિ ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને પ્રગટ થાય છે. કરદમ મુનિએ ભગવાનને જ્યારે જોયા ત્યારે કરદમ મુનિની આંખમાંથી અશ્રુઓના બિંદુ ટપકી પડ્યા. સરસ્વતીના કિનારે જે સરોવરની અંદર બિંદુ પડ્યા કરદમ મુનિની આંખના આંસુના, એ સ્થાન આપણા ગુજરાત પ્રદેશની અંદર સિદ્ધપુરમાં બિંદુ સરોવર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું છે. આપણા ભારતની અંદર 5 સરોવરો એવા છે કે જે સરોવરો પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે. પુરાણોની અંદર જેનું નામ છે એમાં એક સરોવર છે, એ છે બિંદુ સરોવર. બીજું એક સરોવર છે અને એ છે કચ્છ પ્રાંતની અંદર નારાયણ સરોવર, જ્યાં મહાપ્રભુજીના બેઠકજી પણ છે. પ્રચેતાઓએ જ્યાં ભગવાનની તપશ્ચર્યા કરી. ત્રીજું એક સરોવર છે જ્યાં ભગવાન શ્રી રઘુનાથજીએ નારદજીને ઉપદેશ આપેલો ઋષ્યમુખ પર્વતની તળેટીમાં, અને એ સરોવરનું નામ છે પંપા સરોવર. ચોથું એક સરોવર છે હિમાલય પ્રદેશની અંદર આવેલું છે, જ્યાં એ સરોવરને માન સરોવર કહેવાય છે. અને પાંચમું સરોવર એ વ્રજમંડળની અંદર છે અને એ સરોવરનું નામ છે પ્રેમ સરોવર. આ 5 સરોવરો પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે. એક જગ્યાએ કથામાં હું ભૂલી ગયો, 4 જ સરોવરના નામ, એક ભૂલાઈ ગયું તો એક ભાઈ ઉભા થઈને કે નળ સરોવર. મેં કીધું નળ સરોવર પુરાણ પ્રસિદ્ધ નથી. 5 સરોવરો છે, એમાં એક આ બિંદુ સરોવર છે. કરદમ મુનિએ ભગવાનને પધારેલા જોયા. કરદમ મુનિએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. જુષ્ટમ બતાદ્યા ખિલ સાત્વરાશે સાંસિધ્યમક્ષણો સ્તવ દર્શનમ યદ્દર્શનમ જન્મભિરીડ્ય સદ્ભિઃ આશાશતે યોગિનો રૂઢ યોગઃ. સ્તુતિ કરી પ્રભુ પ્રસન્ન થયા. પ્રસન્ન થયેલા ભગવાને કરદમ મુનિને કહ્યું, માગો ઋષિરાજ, શું જોઈએ છે? કરદમ મુનિએ કહ્યું, પ્રભુ મારા પિતા બ્રહ્માની મને આજ્ઞા છે, લગ્ન કરવાના છે. મને આશ્રમની વ્યવસ્થા, આશ્રમની ધર્મ મર્યાદા સચવાઈ રહે એવી યોગ્ય લાયક પત્ની મને મળે. ભગવાને કહ્યું, તથાસ્તુ. કરદમ મુનિએ કહ્યું, નાથ, મારા લગ્ન કરવાનો હેતુ કામ વાસનાના વિનાશ માટે છે, કામ વાસનાના વિકાસ માટે નહીં. તો તમે મને આશીર્વાદ આપો કે મારે ત્યાં આપના જેવો પરાક્રમી પુત્ર થાય. ભગવાને કરદમ મુનિને કહ્યું કે મારા જેવો તો જગતમાં ક્યાં ગોતવા જવો, જ્યાં હું તમને વરદાન આપું છું. આજથી 3જા દિવસે બરિસ્મતી મનુ નામનો રાજા એની દીકરી દેવહૂતિને લઈને તમારી પાસે આવશે. દેવહૂતિની સાથે લગ્ન કરજો. હું તમારે ત્યાં કપિલ એવું નામ લઈને તમારે ત્યાં પુત્ર બનીને પ્રગટ થઈશ. એ વખતે કરદમ મુનિ આશ્રમમાં આવ્યા. 3જા દિવસે મનુ અને શત્રુપા દેવહૂતિજીને લઈને પધાર્યા.
દેવહૂતિજી અને કરદમના મંગલ વિવાહ થયા. કરદમ અને દેવહૂતિનો દિવ્ય ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલ્યો. દેવહૂતિ માતાએ કરદમ મુનિની બહુ સેવા કરી એટલે કરદમ મુનિએ દેવહૂતિને કહ્યું, માગો દેવી, શું જોઈએ છે, હું તમારા ઉપર પ્રસન્ન છું. એ વખતે દેવહૂતિ માતાએ કહ્યું કે ઋષિરાજ, આપના આશ્રમની અંદર હું તમારી સેવા કરવા માટે આવી છું, પણ તમારી સેવા કરવામાં રહું તો અતિથિનો સત્કાર નથી થતો, અને અતિથિનો સત્કાર કરતી જો બેસી રહું તો અતિથિનો સત્કાર કરવા જાઓ તો તમારી સેવામાં વિઘ્ન થાય છે. એટલે આશ્રમની અંદર તમારી સેવામાં મદદરૂપ થાય એવી કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિનું આગમન થાય. કરદમુનિ દેવહૂતિની વાત સમજી ગયા. સરસ્વતીમાં સ્નાન કરવા ગયા. 1000 સુંદર દાસીઓની સાથે દેવહૂતિ પ્રગટ થયા. કરદમ મુનિએ કામક નામના વિમાનમાં દેવહૂતિ માતાને લઈ આકાશ માર્ગે વિમાન ગયું. 7 મજલાઓ વાળું આ વિમાનની અંદર દેવહૂતિ અને કરદમ ભોગ પરાયણ બન્યા. 100 વર્ષ સુધી વિમાન આકાશમાં પરિભ્રમણ કરે છે. વિમાન જ્યારે નીચે આવ્યું ત્યારે કરદમ મુનિને ત્યાં દેવહૂતિ માતાથી 9 કન્યાઓ થઈ છે. 9 કન્યાઓને જોયા દેવહૂતિ માતાએ. કરદમ મુનિ તો પાછા તપ કરવા બેસી ગયા. દેવહૂતિ માતાએ વિચાર કર્યો કે આ તો તપ કરવા પાછા બેસી ગયા, અને મેં એક ઋષિની સાથે લગ્ન કરી અને ભોગ માંગ્યો. ભક્તિ માગવાને બદલે ભોગ પરાયણ બની. અરે આ તો સંન્યાસી છે, આ તો તપસ્વી સંત છે, અને એને તો ભોગ ભોગવતાય વાર ન લાગે ને ભોગ છોડતાય વાર ન લાગે, કારણ કે એના પાયામાં તો અનાસક્તિ છે. ભલે ને ભૌતિક સુખ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરે, પણ એના પાયામાં અનાસક્તિ હોય ને એને પકડતાય વાર ન લાગે અને સંસારને છોડતાય વાર ન લાગે. તો એ તો તપ કરવા બેસી ગયા. 9 દીકરીઓના લગ્ન થઈ જશે તો હું એકલી રહી જઈશ. કરદમ મુનિની પાસે દેવહૂતિ માતાએ વિનંતી કરી, ઋષિરાજ, તમે અનાસક્ત મહાપુરુષ છો, એની સાથે મારી આસક્તિ થઈ ગઈ છે, પણ મારી અનાસક્તની સાથે લાગેલી આસક્તિ અનાસક્તિનું કારણ બની જશે, તો મારો ઉદ્ધાર થાય એવું કંઈક સાધન થાય. ત્યારે કરદમ મુનિએ દેવહૂતિને કહ્યું કે દેવી, ચિંતા ન કરો, ભગવાને મને વચન આપ્યું છે તમારે ત્યાં ભગવાન પુત્ર બનીને પધારવાના છે, પણ ભગવાન જેને ત્યાં પુત્ર બનીને પધારવાના હોય એ સ્ત્રીની ભૂમિકા તો સિદ્ધ કરવી પડે, એ સ્ત્રીની લાયકાત તો બનાવવી પડે. એટલા માટે હું તમારી પરીક્ષા કરતો તો ભગવાનનું ધ્યાન કરો, ભગવાનનું ભજન કરો. કરદમ અને દેવહૂતિ બંને ભગવાનના ધ્યાનમાં નિરંતર તલ્લીન બન્યા છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કપિલ નારાયણ પધારવાના છે. કારતક મહિનો આવ્યો છે, શુદ્ધ પખવાડિયું છે, છઠની તિથિ છે. સૂર્યનારાયણ ચાલતા ચાલતા મધ્ય આકાશે પ્રવેશ કર્યો છે. યોગ, લગ્ન, ગ્રહ, વાર, તિથિ બધું જ અનુકૂળ બની ગયું છે. અને એ વખતે કરદમ અને દેવહૂતિના આશ્રમની અંદર સાંખ્ય શાસ્ત્રના પ્રણેતા ભગવાન શ્રી કપિલ નારાયણનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થયું, એકદમ દિવ્ય પ્રકાશ પથરાયો. પ્રભુને પ્રગટેલા જોયા. દેવતાઓએ પ્રસન્ન થઈ દુદુંબી નગારા વગાડી, અપ્સરાઓએ નૃત્ય કર્યા. સાંખ્ય શાસ્ત્રના પ્રણેતા પ્રભુને પ્રગટેલા જોઈ અને એ જ વખતે ઋષિ મહાત્માઓએ બધાએ ભગવાન શ્રી કપિલનો જય જયકાર કર્યો. શ્રી કપિલ નારાયણ ભગવાન કપિલ નારાયણ ભગવાનને પ્રગટેલા જોયા. ઋષિ મહાત્માઓ બધા આવ્યા. એ વખતે કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવી. કપિલ ભગવાનને કરદમ મુનિને બ્રહ્માજી આજ્ઞા કરી કે મારી સાથે જે 9 ઋષિઓ સ્તુતિ કરવા માટે આવ્યા છે, આપની 9 કન્યાઓને ઋષિઓની સાથે પરણાવી આપો. કરદમ મુનિએ 9 દીકરીઓને 9 ઋષિઓ સાથે પરણાવી આપી. કરદમ મુનિ કપિલ ભગવાનની પાસેથી સંન્યસ્ત દીક્ષા લઈ અને કપિલ મુનિ એ ભગવત ધ્યાનની અંદર તલ્લીન બની ભાગવતી મુક્તિને પામ્યા. હવે દેવહૂતિ માતા અને કપિલ ભગવાન બંને આશ્રમમાં રહે છે. એ વખતે કપિલ ભગવાન એની પાસે માતા દેવહૂતિ આવે છે. સ્વભૃત્ય સંસાર તરો કુઠારમ જિજ્ઞાસયાહં પ્રકૃતે પુરુષસ્ય તમ ત્વામ ગતાહં શરણં શરણ્યમ સ્વભૃત્ય સંસાર રતરો કુઠારો તમ ત્વામ ગતાહં શરણં શરણ્યં સ્વભૃત્ય સંસારતરો કુઠારો જિજ્ઞાસયાહં પ્રકૃતે પુરુષસ્ય નમામિ સદ્ધર્મવિદાં વરિષ્ઠં. દેવહૂતિ માતાએ કપિલ ભગવાનનો આશ્રય લીધો. દ્રઢાશ્રય લઈને કપિલ ભગવાનના શરણમાં માં બેઠા છે.
કપિલ ભગવાનને માતા દેવહૂતિએ બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. માતા અને પુત્રનો આ સંવાદ બહુ સરસ સંવાદ છે. આ દેશનો એક પુત્ર પોતાની માને જગત છોડવાનો આદર્શ આપે છે, જગત છોડવાની આજ્ઞા કરે છે. 9 અધ્યાયની અંદર પુત્ર કપિલે માતા દેવહૂતિને જ્ઞાનોપદેશ કર્યો છે. કપિલ ભગવાનને માતા દેવહૂતિએ પહેલો પ્રશ્ન કર્યો છે, ભગવાન સુખ અને દુઃખનું સ્વરૂપ શું છે? કપિલ ભગવાને કહ્યું, માં, સુખ અને દુઃખ છે ને એ મનુષ્યના અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. માં, જન્મ અને મરણ છે ને એ શરીરના થાય છે. ભૂખ અને તરસ છે ને એ પ્રાણને લાગે છે. અને સુખ અને દુઃખ એ મનને થાય છે, આત્માને નહીં. મન જ્યારે વિષયોનું ચિંતન કરતા કરતા મન જ્યારે સંસારના વિષયોમાં ફસાઈ જાય અને મનને જ્યારે અહમતા અને મમતા આવે ને કે આ મારું છે, ત્યારે દુઃખ ઊભા થાય છે. અને સજ્જનો, એક વાત યાદ રાખજો, જેટલું મમત્વ વધારે હશે ને, માને દીકરા સાથે મમત્વ હશે, બાપને દીકરા સાથે મમત્વ હશે, પતિ પત્નીમાં જેટલું મમત્વ હશે ને એટલું રડવું વધારે પડશે. સુખ અને દુઃખ એ મનને થાય છે, અને મનમાં જ્યારે મમતા આવે ને, આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, અકળાઈએ છીએ, એનું કારણ જ એ છે કે આપણે એ નથી સમજતા કે ઘરમાં આપણે બધા ભેગા થયા છે ને, એ કોઈ કોઈની માતા નહીં, કોઈ કોઈનો પિતા નહીં, કોઈ કોઈની પત્ની નહીં. આ બધા છે ને પૂર્વ જન્મના કર્મો ભોગવવા માટેની દુકાન છે, ઘર છે ને, એ બધા પોતપોતાના કર્મ ભોગવા ભેગા થાય છે. કર્મ ભોગવાઈ જાય એટલે સૌ પોતપોતાના રસ્તે વયા જાય છે. પણ આપણે એટલી બધી આસક્તિ જોડી દઈએ છીએ કે આ મારા છે. અને આસક્તિમાં પછી એવું અકળાવાનું. આ જેટલી આસક્તિ થાય ને એટલું વધારે અકળાવવું પડે. હમણાં અમારે વસંતભાઈ પરીખ, અમરેલીના બહુ સારા મૂર્ધન્ય લેખક, એનું પ્રવચન હું સાંભળતો હતો. આસક્તિ છે ને એવી વસ્તુ છે કે તમે એસટી બસમાં મુસાફરી કરતા હો અને તમારા ગામથી બસ ઉપડે, પછી બસ ઉપડે ને ત્યારે ખાલી હોય, એટલે આપણે બારીની બાજુમાં 3ની સીટમાં એક જગ્યાએ બેસી જાય, પણોઠી વાળી. બીજું ગામ આવે ને આપણા બીજા સંબંધી આવે એટલે કે વૈયાવો આવી આવો, એટલે આપણે બાજુ બેસાડી દઈએ. થોડીક વાર થાય એટલે પાછું બીજું ગામ આવે, લે છગનભાઈ તમે વૈયાવો બેસો. ત્રીજું ગામ આવે તે પાછા, લે ઓહો મોહન બાપા તમે વૈયાવો કાંઈ વાંધો નહીં, તમતાર હું બેસું, આમ બેસું. એમ કરતા કરતા એ 4ની સીટમાં સગા સંબંધીને 6ને બેહારીને પછી પોતે એવો દબાય બારીમાં, એવો અકળાય. આ બસ આસક્તિ છે ને એવું જ છે. વૈયાવો તમતારે, આ મારી પત્ની, આ મારી માતા, આ મારો દીકરો, આ મારો પિતા. અરે બે એક રંગની ગાડી બે હોટલમાં ભેગી થાય ને ત્યાં તો એકબીજાના કાર્ડ લઈ લે, ઓહો આપણે તો સંબંધી કહેવાય ને પછી એવા ફોન કરે ને એવા સંબંધોના જાળા બનાવે, અને પછી આસક્તિમાં એવો અકળાય. લગ્ન ગાળાની અંદર પછી એટલી બધી કંકોતરીઓ ટીપોઈ ઉપર પડી હોય ને, અહીંયા જવું પડશે ને, હજી અહીંયા જવું પડશે ને, હજી અહીંયા જવું પડશે. આપણે એટલા બધા દુઃખથી ટેવાઈ ગયા છે ને કે દુઃખની અંદર આપણને સુખ દેખાવા માંડ્યું છે. માં, સુખ અને દુઃખ છે ને એ બધા મનના ધર્મો છે. મન જ્યારે એમ માને ને કે આ મારો નથી, ત્યારે સુખ થાય છે. મન જ્યારે એમ માને ને કે આ મારો છે, ત્યારે દુઃખ થાય છે. દાખલા તરીકે ઘરની અંદર પાળેલો પોપટ હોય, અને પાળેલો પોપટ એક વખત આપણા ઘરની રસોડાની પાણીયારે બેઠો હોય, એમાં બિલાડી આવી અને પોપટ લઈ જાય તો દુઃખ થાય ને. પણ એની એ બિલાડી ઘરમાં આવીને ઉંદર લઈ જાય તો દુઃખ ન થાય, તો સુખ થાય. સારું થયું એક ઓછો થયો. કેમ? પોપટને લઈ જાય તો દુઃખ થાય છે, અને બિલાડી ઉંદરને લઈ જાય તો સુખ થાય છે. એનું કારણ છે પોપટ મારો છે. જેની સાથે જેટલી મમતા વધારે જોડશું એટલું દુઃખી વધારે થવું પડશે. આ બધા મારા તારાના ખેલ છે. બહેનોને ખબર હોય, કોઈ બપોરના સમયે ભોજન લઈ લીધું હોય, બધાએ પ્રસાદ લઈ લીધો હોય, વાસણ મંજાઈ ગયા હોય, અને પછી બેઠા બેઠા શાંતિથી ટીવી જોતા હોય, અને એમાં કોઈ સાધુ મહાત્મા આવીને ડેલી ખખડાવે, અરે મૈયા ભૂખ લગી હે, ખાના હે. તો શું કહેશું? હવે આવા નાવા બપોર વચ્ચે ભૂલા પડ્યા કરે, આગળ જાઓ, અમે જમી લીધું જ બધાએ. પણ એની એ બેન રસોઈ કરી, બધાએ જમી લીધું હોય, થાયકા પાયકા બેઠા હોય, સગો ભાઈ આવે તો
ભાઈ એમ કે ને કે હું જમીન આવ્યો છું, ભલે ને જમીન આવ્યો હોય ભાઈ, 11 વાગ્યા જમી લીધું હશે ને, તને ભૂખ લાગી હશે, 5 મિનિટ બેસ, હમણાં હું શીરો હલાવી નાખું. જ્યાં મારા તારાના ખેલ ઊભા થાય છે ત્યાં જ મનની અંદર સુખ અને દુઃખ ઊભા થાય છે. માં સુખી થવા માટે બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, આ મનને સુધારવાની જરૂર છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, મનઃ એવ મનુષ્યાણામ કારણ બંધન મોક્ષયો. મન એ જ મનુષ્યના બંધનનું, દુઃખનું કારણ છે. કોઈ પણ દુઃખ એટલે શું? કોઈ પણ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા, એનું નામ દુઃખ. તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. કપિલ ગીતામાં કપિલ ભગવાન કહે છે, કોઈ પણ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા એ જ દુઃખ છે. હકીકતમાં તમે વિચાર કરો, સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા ન હોય તો દુઃખ છે? દુલાભાઈ આ કાક ઘણી વખત તેની તળપદી ભાષામાં બોલે, આ માણસની જાત એવી છે, હખી થવા હારું થઈ દખી થાય છે. અને હકીકતમાં એવું નથી. આપણે સુખી થવાના પ્રયત્નો મૂકી દઈએ તો ક્યાં દુઃખ છે? દુઃખ છે જ નહીં. સુખી થવાના પ્રયત્નોમાં તો દુઃખ છે. અને એટલા માટે સંતો કહે છે, દુઃખની માતાનું નામ છે ઈચ્છા. સુખ મેળવવાની ઈચ્છા છે ને એ જ દુઃખની જનેતા છે. માં આ મનને સુધારવાની જરૂર છે. આ મન એવું વિચિત્ર વાંદરા જેવું છે, સતત ઉછળકૂદ કર્યા જ કરે છે. તો એ મનને જ્ઞાની મહાત્માઓ છે ને, એ જ્ઞાની મહાત્માઓ સમાધિમાં યોગ દ્વારા એ મનને સ્થિર કરવાનો, એ મનને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ મન છે ને સ્પ્રિંગ જેવું છે. સ્પ્રિંગ જે સ્થિતિમાં પડી હોય એ સ્થિતિમાંથી સ્પ્રિંગને તમે દબાવો અને પછી એ સ્પ્રિંગને મૂકો ને, એટલે જેટલી હોય ને એનાથી 10 ગણી વધારે ઉછળે. એમ ઘણી વખત મનને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં એ જ મન એ મનુષ્યના અધઃપતનનું કારણ બની જાય છે. માં મનને દબાવવા કરતા છે ને, મનને લૌકિક વાસના તરફથી અલૌકિક વાસના તરફ લઈ જાઓ. મનની વાસનાને મારવાની નથી. અને એટલા માટે જ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્ય જે પુષ્ટિ માર્ગ જે પ્રગટાયો, એ પુષ્ટિ માર્ગની અંદર વાસનાનો ક્ષય કરવાનો જ નથી. વાસના જેટલી હોય એટલી રાખો, વધારો. વાસના વધારો એની ના નથી. ખૂબ વાસનાને દબાવવાનો પ્રયત્ન ન કરતા, વાસનાને વધારો. પણ વાસના રેવા દો એની ના નથી, પણ વાસનાનો રસ્તો બદલાવી નાખો. ભક્તિ માર્ગમાં છે ને કાંઈ મારવાનું નથી. ભક્તિ માર્ગની અંદર તો ટ્રાન્સલેશન કરવાનું. જે મન, જે વાસના સંસારમાં લાગેલી છે એની એ વાસના ભગવાનમાં લગાડી દો. એ તો ભક્તિ માર્ગ છે, એ તો પુષ્ટિ માર્ગ છે. રસ્તો ને એટલા માટે તો પુષ્ટિ માર્ગ છે. જો સ્વામિનારાયણ પંથ છે, માર્ગ છે. પંથ એટલે શું? રસ્તો. રસ્તો એટલે શું? ભક્તિ માર્ગની અંદર રસ્તો બદલા. ભલે જ્ઞાનીઓના રસ્તા ભગવાન સુધી પહોંચે છે, પણ એ રસ્તો છે ને એમાં થાક બહુ લાગે છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર થાક નથી, ભક્તિ માર્ગમાં રસ છે. બેયને પહોંચવાનું તો એક જ જગ્યાએ છે, બેયને લેવાનું છે તો બેયની વાત તો એક જ છે, પણ એક હા ધમણ થઈ જાય છે અને એક સરળતાથી સુગમ માર્ગથી ભગવાન સુધી પહોંચી જાય છે. બેયને પામવા નથી જ ભગવાન. ભક્તિ માર્ગની અંદર ભક્ત છે ને મચ્છર છે અને જ્ઞાની છે ને ગરુડ છે. ગરુડ અને મચ્છર બે ભગવાનનો આકાશનો તાગ મેળવવા માટે થઈને ઉડ્યા. તો એ મચ્છર અને ગરુડ બે આકાશનો તાગ મેળવવા માટે થઈને મૈથા, ખૂબ મૈથા. મચ્છર છે ને થોડેકથી પાછું વળી ગયું કે આપણે કઈ ગરુડને પૂગી શકશું નહીં. એટલે મચ્છર આવીને પાછું બેસી ગયું. થોડીક વાર થઈ ત્યાં તો ગરુડ ખૂબ ઊંચી ઉડાન ભરી હાથ ધમણ થઈને આવ્યા. બેએ નિર્ણય એક જ આપ્યો. મચ્છરે એ જ નિર્ણય આપ્યો કે આનો તાગ ન પામી શકાય. ગરુડે એક જ નિર્ણય આપ્યો કે આનો તાગ ન પામી શકાય. નિર્ણય બેયનો એક છે, પણ ઓલાને થાક લાગી ગયો અને મચ્છર છે ને એને શરણાગતિ લઈ લીધી કે આમાં કાંઈ આપણું મન પહોંચશે નહીં. ભક્તિ માર્ગ એ શરણાગતિનો માર્ગ છે. એની અંદર વાસનાને મારવાની નથી, વાસનાનો રસ્તો બદલાવી નાખો. લૌકિક વાસનામાં ફસાયેલું મન એને અલૌકિક કૃષ્ણ તરફ લઈ જાઓ. અને જે દિવસે અલૌકિક કૃષ્ણમાં પ્રેમ થઈ જશે ને ત્યારે સંસાર છોડવો નહીં પડે, હાથે હાથે સંસાર છૂટી જશે. અને સંસાર છોડવામાં ઘણી વખત ભય છે કે એક વખત સંસાર છોડી દીધા પછી હોય ને એનાથી મોટો સંસાર ઊભો થાય છે. ઘર છોડી દીધું ઘણો મોટો આશ્રમ બને. દીકરા છોડી દીધા હોય, દીકરા તો 1-2 છોડ્યા હોય, શિષ્યો તો 500 ઊભા થાય. એના કરતા એમાં તો મોટો સંસાર ઊભો થવાનો ભય રહે છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર અલૌકિક કૃષ્ણમાં એવી વાસના લાગી જાય કે લૌકિક વાસના ક્યારે છૂટી જાય ને એની ખબર નહીં પડે.
અસ્તિત્વનો નિયમ છે, મોટું મળે ને એટલે નાનું હાથે હાથે છૂટી જાય. ઘરની અંદર એ નાનું બાળક રમતું હોય રમકડાથી, અને એમાં કોઈ મહેમાન આવે અને મહેમાનનો છોકરો હોય જીદ કરે કે આ રમકડામાં રમવું છે, તો આપણું બાળક છે ને રમકડું મૂકતું ન હોય ને, તો પછી ખેંચવા છતાંય ન મૂકે ને તો સમજુમાં આવી હું શું કરે કે એ બાળકને રમકડું છોડવા માટે મોટું રમકડું લઈ આવે ને પછી કે જો હાલે આ મોટું રમકડું લઈ લે, એટલે મોટું લઈ લે ને એટલે નાનું હાથે હાથે છૂટી જાય. એમ એક વખત ભગવાન વાલા લાગવા માંડશે ને, 2 બટકા મેસૂબના ખાઈ લ્યો ને પછી ચા ગમે એટલી પીવો ને મોળી જ લાગે. એમ એક વખત જેણે અલૌકિક કૃષ્ણના પ્રેમને પામી લીધો એને સંસાર સાવ ફિક્કો દેખાવા માંડશે, એના માટે સંસાર સાવ તુચ્છ દેખાવા માંડશે. અને એટલા માટે તુલસીદાસજીએ રામચરિતમાનસના સમાપનમાં કહ્યું, કામી નારી પિયારી જીમી લોભી હી જીમી દામ તિમિ રઘુનાથ નિરંતર પ્રિય લાગહી મોહી રામ. મારામાં કામ છે ભલે રહ્યો, પણ કામીને જેમ નારી પ્રિય હોય એવી રીતે જ મને મારા રામ પ્રિય લાગે. લોભ ભલે રહ્યો, લોભને મારવો નથી, પણ લોભીને જેમ પૈસા વાલા છે એવી જ રીતે મને મારા રામ વાલા લાગે. ભક્તિ માર્ગની અંદર પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટાયો. મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ જે પુષ્ટિ માર્ગનું પ્રગટીકરણ કર્યું, અને એટલો સરસ સુગમ રસ્તો આપણા માટે થઈને બનાવી દીધો કે વાસના મારતા નહીં, પણ એ વાસનાને ભગવાન તરફ લઈ જાઓ. પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટાવ્યો, દૈત્યોનો તાપન સાવ્યો. 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 એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. પ્રાણ પ્યારું છે અમને અતિશય વહાલું 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 છે. એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો અને ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. સેવા માર્ગ પ્રગટાયો, ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો અને ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. સેવા માર્ગ પ્રગટાયો, ભક્તિ માર્ગ પ્રગટાયો. એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. મેવાડ મધ્ય બિરાજે જેનું સ્વરૂપ સુંદર રાજે. મેવાડ મધ્ય બિરાજે એનું સ્વરૂપ સુંદર રાજે. મેવાડ મધ્ય બિરાજે જેનું સ્વરૂપ સુંદર રાજે. મેવાડ મધ્ય બિરાજે એનું સ્વરૂપ સુંદર રાજે. એવું શ્રી શ્રીનાથજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી
કાકરોલી મધ્ય બિરાજે રૂડો રાય સાગર ગાજે. 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 એવું શ્રી દ્વારિકાનાથનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી દ્વારિકાનાથનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. ગોકુળમાં ગૌધન ચારી વૃંદાવન કુંજ બિહારી. ગોકુળમાં ગૌધેનુ ચારે વૃંદાવન કુંજ બિહારી. ગોકુળમાં ગૌધન ચારી વૃંદાવન કુંજ બિહારી. ગોકુળમાં ગૌધન ચારે વૃંદાવન કુંજ બિહારી. એવું શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. અમને પ્રાણ પ્યારું છે. અમને પ્રાણ પ્યારું છે. અમને અતિશય વાલું છે. અમને અતિશય વાલું છે. શ્રી વલ્લભાધીશ મનને અલૌકિક કૃષ્ણ તરફ લઈ જવામાં આવે મન સુધરશે. કપિલ ભગવાનને માતા દેવહૂતિએ પૂછ્યું, ભગવાન આ મનને સુધારવા માટે થઈ અને એને કઈ દવા આપવામાં આવે તો આ મન સુધરી જાય? કપિલ ભગવાને કહ્યું, માં પ્રસંગમ અજરમ પાશમ. પ્રસંગમ અજરમ પાશમ આત્મનઃ કવયો વિદુઃ સ એવ સાધુ સુકૃતો મોક્ષદ્વારયપાવૃતમ. પ્રસંગ કોઈનો સંગ થાય ને તો ભક્તિ માર્ગની અંદર કોઈનો સંગ થઈ જાય એટલે કે આસક્તિ કોઈની હારે થઈ જાય ને તો એ ભક્તિ માર્ગની અંદર બંધન માનવામાં આવે છે. કોઈની સાથે આસક્તિ થઈ જાય તો બંધન છે. પણ કપિલ ભગવાને કહ્યું, માં આસક્તિ કર્યા વગર બંધન કર્યા વગર રહી ન શકાતું હોય ને તો સએવ સાધુ સુકૃતો. તો એ આસક્તિ કોઈક વૈષ્ણવની સાથે લગાડો. એ આસક્તિ એ બંધન કોઈ ભગવાનના ભક્તની સાથે કોઈ સાધુની સાથે લગાડી દો ને તો આસક્તિ એ આમ તો બંધનનું કારણ બની જાય. પણ જો એ આસક્તિ સએવ સાધુ સુકૃતો, જો એ આસક્તિ કોઈ ભક્તની સાથે લાગી જાય ને તો મોક્ષ દ્વાર અપાવૃતમ, એના માટે મોક્ષનો દરવાજો ખુલી જાય છે. માતા દેવહૂતિએ કહ્યું, કપિલ ભગવાનને ભગવાન આ ભેળસેળિયા જમાનામાં આ સાધુની સાથે શેતાનો ભળી ગયા તો આ ભેળસેળના જમાનાની અંદર જેવી રીતે વસ્તુમાં ભેળસેળ થઈ ગઈ એમ કેટલી એવી ભેળસેળો સાધુ સમાજમાં થઈ ગઈ. તો સાધુ કેવો કોણ? સાધુની ઓળખાણ શું? એવા કંઈક લક્ષણો તો જોઈએ ને કે આને જોઈને ખબર પડી જાય કે આ સાધુ છે. કપિલ ભગવાને કહ્યું, માં સાધુ વેશથી નથી ઓળખવાનો, સાધુને વૃત્તિથી ઓળખવાનો છે. સાધુ વેશથી ઘણી વખત સાધુ હોય પણ અંદર શેતાન મૂકેલો હોય છે. સાધુને વેશથી નથી ઓળખવાનો, સાધુને વૃત્તિથી ઓળખવાનો છે. વેશ કદાચ ભલે સફેદ કપડામાં હોય, ભલે પેન્ટ શર્ટ પહેરીને ફરતો હોય કે પછી સફારી પહેરીને ફરતો હોય કે સફારી ગાડીમાં ફરતો હોય, પણ જેની અંદર આટલા લક્ષણો દેખાય ને એને સાધુ સમજવો. અહીંયા કપિલ ભગવાને સાધુના લક્ષણો આપ્યા છે. તિતિક્ષાવઃ, કારુણિકા,
સુહૃદ સર્વદેહિના અજાત શત્રવ શાંતા સાધવ સાધુભૂષણ. સાધુનું પેલું લક્ષણ તિતિક્ષવ. જેની અંદર તિતિક્ષા હોય, તિતિક્ષા એટલે અન્યના અપરાધને સહન કરવાની ત્રેવડ. ખબર હોય કે આ વ્યક્તિ આપણને છેતરે છે, આ વ્યક્તિ આપણને છેતરે છે અને છતાંય સમજીને છેતરાઈ જાય. જેની અંદર અન્યના અપરાધ ખબર હોય કે આ મારો અપરાધ કરે છે અને છતાં એના અપરાધની સામું ક્યારેય જોવું જ નહીં, સમજીને સહન કરે ની સાધુ છે. જેનામાં સહનશીલતા ન હોય ની સાધુ નથી. એક મહાત્માજી નદીએ નાવા ગયા ને તો એક ધોબી બેઠો બેઠો કપડાં ધોતો હતો. તો પેલા કપડાના છાંટા ઉડતા હતા અને મહાત્માજીએ કહ્યું, ભાઈ 5 મિનિટ ઊભો રહી જાય ને, હું નાઈને વયો જાઉં, આ કપડાના છાંટા ઉડે, મારે બીજી વખત નાવું પડશે. તો ધોબી કે તે તમારા જેવા તો આવ્યા જ કરે એટલે મારું ઊભું રહી જવાનું. આ ગાડું એક કપડાં છે, સાંજ સુધીમાં મારે ધોઈ કપડાં સુકાઈ ઇસ્ત્રી કરીને સાંજ સુધીમાં ઘરે પહોંચાડવાના હોય, અને તમારા જેવા તો સાધુડા આવ્યા જ કરે એટલે શું અમારે આમને ઊભું રહેવાનું? સાધુએ કહ્યું પણ 5 મિનિટમાં ઊભું રહે, આમ તને વાંધો શું આવે છે? ત્યાં તો ધોબીનો એવો પિત્તો ગયો, ધોબીએ ગાળા ગાળ કરી મૂકી સાધુને. ન બોલવાના વચનો ધોબી બોલવા માંડ્યો. ભગવાનને વિચાર આવ્યો કે આ ધોબી અને મારા સાધુને પરેશાન કરે. એકદમ ભગવાન ઊભા થઈને જ્યાં સાધુને બચાવવા જાય ને ત્યાં આ બાજુ સાધુનો પિત્તો ગયો. તો સાધુ ધોબીને કે તને એમ કે મને એકને જ આવડે, એમ મને આવડે છે. તો એને હામી ગાળા ગાળ શરૂ કરી. ભગવાન પાછા આવીને બેસી ગયા. તો ભગવાને રૂકમિણીજીને કહ્યું, અરે રૂકમિણીજીએ ભગવાનને કહ્યું કે પ્રભુ ઓલા મહાત્માજીને બચાવવા જતા હતા ને, કેમ ઓલા મહાત્માજી અરે ધોબી બાતો તો કેમ બચાવવા ન ગયા? ભગવાનને કહ્યું, દેવી હવે જવાની જરૂર નહીં. પેલા સાધુ સાથે ધોબી બાતો તો હવે ધોબી અરે ધોબી બાતે જ, હવે જવાની જરૂર નહીં. સાધુનું લક્ષણ છે જે સમજીને સહન કરે. બીજું બતાવ્યું કારુણિકા, જેને જીવ માત્ર પ્રત્યેની એવી કરુણા હોય, બીજાના દુઃખને જોઈ અને જેની આંખમાંથી આંસુડા વરસતા હોય, એ દયાવાન છે, કરુણાવાન નથી. દયા અને કરુણાની વચ્ચે પાતળી રેખા છે. બીજાના દુઃખને જોઈને તમને એમ થાય કે આ બિચારો કેટલું દુઃખી છે. કોઈ ભિખારી ભિક્ષુક બિચારો ભૂખો ટળવળતો હોય અને એને જોઈને એમ થાય કરે રે બિચારને કંઈ ખાવાનું નથી મળતું, જો તો કેવો ભૂખો ટળવળે છે. એ દયા છે. પણ એ ભૂખા ટળવળતા માણસને હાથ પકડીને કોઈ હોટલમાં લઈ જવામાં આવે, ઘરે લઈ જઈ અને એને જમાડીને એની આંતરડી ઠારવામાં આવે ને કરુણા છે. દયાવાળા તો આ જગતમાં ઘણા છે કે બીજાના દુઃખને જોઈને આંખમાં આંસુડા પડવા માંડે, પણ કરુણા કેટલામાં છે. અને સજ્જનો કથા આવી છે તો કહી દો, વૈષ્ણવ કેવરાવું બહુ સહેલું છે, પણ વૈષ્ણવ થાવું બહુ અઘરું છે. અમે વૈષ્ણવ છીએ એમ કેવરાવું સહેલું છે, પણ વૈષ્ણવ બનવું બહુ અઘરું છે. વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? ભાગવતજીના એકાદશ સ્કંદની અંદર ભગવાને ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ 3 પ્રકારના ભક્તો કીધા છે. એમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ વૈષ્ણવ એ છે કે જે જીવ માત્રની અંદર પોતાના ઠાકોરજીના દર્શન કરતો હોય. સ્થૂળ મૂર્તિમાં ભગવાનને પૂજે એ સામાન્ય વૈષ્ણવ છે, પણ જે જીવ માત્રની અંદર ભગવાનને જોવે, આટલાથી અટકીને મૂર્તિથી અટકીને તો મૂર્તિ પૂજા કરવી એની ના નથી. ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ ઘરમાં બિરાજતો હોય તો આપણે સેવા કરીએ, પણ એટલાથી અટકી ન જવાનું. ધીમે 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 બધાયમાં ભગવાનને જોવાના છે. અને એટલા માટે નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. પણ આટલાથી અટકી નહીં જવાનું. પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન ન આણે રે. બીજાના દુઃખને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે એ વૈષ્ણવ છે. ખાલી દુઃખને જોઈને રડવા માંડે એમ નહીં, બીજા દુઃખીને સુખી કરવાનો પ્રયત્ન કરે. અને સાચો વૈષ્ણવ એ છે કે જેનું આત્મચિંતન હંમેશા બીજાના માટે હોય. આ સમાજની અંદર છે ને 3 પ્રકારના લોકો છે. એક છે ભોગી, એક છે જ્ઞાની અને એક છે વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવ એટલે પ્રેમી. હવે ત્રણેયની વિચારધારા એવી છે. ભોગીની વિચારધારા એવી છે કે હું સુખી થાવ, બીજાનું જે થવું એ થાય, બીજાને મૂંડી નાખો પણ આપણે મૂડી ભેગી કરો. આ ભોગી છે. બીજો એક જ્ઞાની છે, અને જ્ઞાનીની વિચારધારા એવી, સુખી થાવ પણ મારા સુખી થવામાં બીજા કોઈને દુઃખ થવું જોઈએ નહીં. એ જ્ઞાની છે. અને વૈષ્ણવ એ છે કે હું સુખી થાવ એમ મારી ભેગો ભેગો બીજો પણ સુખી થાય. સમજો, ભોગીની વિચારધારા માત્ર પોતાને સુખી થવાની છે, જ્ઞાનીની વિચારધારા પોતાને સુખી થવાની, બીજાને દુઃખ નહીં દેવાની વિચારધારા છે. અને પ્રેમીની વિચારધારા એ છે કે પોતાની સાથે સાથે બીજાને પણ સુખી કરવા.
હું દ્રષ્ટાંત આપું. એક રાજાને 3 કુંવર હતા. તો રાજાએ વિચાર કર્યો કે આમાં રાજા બનવાના લાયક કોણ છે, એટલે એના ગુરુને વાત કરી. એટલે ગુરુએ કહ્યું આની ત્રણેયની પરીક્ષા કરીએ કે આમાં સાચો રાજા બનવાને લાયક કોણ. એટલે ગુરુએ 3 કુંવરને એક એક કેળું આપ્યું ને એમ કીધું કે તમારા પિતાજીનો આ નગર છે, એનો જે ચોક છે એ ચોકમાં જઈને તમે કેળું ખાઈ આવો ને પછી મારી પાસે આવો, પછી હું નક્કી કરીશ કે આમાં સાચો પ્રેમી કોણ છે. 3 વયા ગયા. અડધો કલાક થઈને કેળું થઈને ખાઈને પાછા આવ્યા. એટલે ગુરુએ પેલાને પૂછ્યું કેળું ક્યાં? ઓલાએ કીધું કેળું તમે કીધું તો એટલે હું ખાઈ ગયો. તો કે કેળું તો તું ખાઈ ગયો પણ છાલ ક્યાં? તો પેલા એ કીધું કે આપણે તો કેળું ખાવાની વાત હતી ને, છાલનું શું કામ? છાલ તો મેં રસ્તામાં નાખી દીધી. ગુરુએ કહ્યું આ રાજા બનવાના લાયક નથી. બીજાને પૂછ્યું કેળું ક્યાં? ખાઈ ગયો. છાલ ક્યાં? તો બીજાએ જવાબ આપ્યો કે મને વિચાર આવ્યો કે રસ્તામાં છાલ નાખી દઈશ તો કોઈક બિચારો અજાણ્યો માણસ નીકળશે તો લપસીને પડશે, એટલે મારા પિતાજીએ દર 10-10 ફૂટના અંતરે કચરા પેટીઓ મુકાવી છે, એ કચરા પેટીમાં મેં છાલ નાખી દીધી એટલે બીજો કોઈ લપસીને પડે નહીં. ગુરુએ કહ્યું આય રાજા બનવાના લાયક નથી. ત્રીજાને બોલાયો કેળું ક્યાં? ખાઈ ગયો. છાલ ક્યાં? તો ત્રીજાએ કહ્યું કે ગુરુદેવ મને વિચાર આવ્યો કે હું કેળું મેં ખાધું પણ છાલ જો હું રસ્તામાં નાખી દઉં તો કોક લપસીને પડે, કચરા પેટીમાં નાખી દઉં કોઈને કામ ન લાગે. એટલે એક ખૂણામાં એક ગાય બેઠી હતી, બિચારી ભૂખી હતી ને, એ ગાયને મેં કેળાની છાલ ખવડાવી દીધી. ગુરુએ કહ્યું આ ત્રીજો રાજા બનવાના લાયક છે. સમજાય છે? પેલો છે એ ભોગી છે કે આપણે કેળું ખાધું, છાલનું શું કામ છે? હું સુખી થાવ, બીજાને ભલે જે દુઃખ પડવું હોય એ પડે. આવા ભોગી લોકો તો આ સમાજમાં ઘણા છે. બીજો જ્ઞાની છે કે હું સુખી થાવ પણ કમસે કમ મારા સુખ માટે થઈ અને બીજાને દુઃખ ન થવું જોઈએ. અને ત્રીજો છે એ વૈષ્ણવ છે, પ્રેમી છે. અને પ્રેમીની વિચારધારા એ છે કે હું સુખી થાવ એમ સાથે સાથે બધા સુખી બને. અને આ વિચારધારા જ સાચી વૈષ્ણવી વિચારધારા છે. સાધુનું એક લક્ષણ બતાવ્યું કારુણિકા. સાધુને ઓળખવાનું ત્રીજું લક્ષણ છે સુહૃદ, એટલે જે બધાનું હિત ઈચ્છતો હોય, કોઈ દિવસ કોઈનું અહિત જ ન ઈચ્છતો હોય. સાધુનું ચોથું લક્ષણ બતાવ્યું છે સર્વદેહીના, બધાની અંદર ભગવાનને જોતો હોય. પાંચમું લક્ષણ બતાવ્યું છે અજાત શત્રુવઃ, જેનો શત્રુ જગતમાં જન્મ જ ન હોય, એટલે જેને કોઈના પ્રત્યે શત્રુભાવ ન થતો હોય. આ બધા સાધુના લક્ષણો છે. મયી અનન્યેન ભાવેન ભક્તિમ કુર્વન્તિ યે દ્રઢાં મત્કૃતે ત્યક્ત કર્માણ ત્યક્તઃ સ્વજન બાંધવા. મયી અનન્યેન ભાવેન, અનન્ય ભાવથી જે મારી ભક્તિ કરતો હોય. અનન્ય ભાવ એટલે બીજા બધાનો અન્યાશ્રયનો ત્યાગ. આશ્રય માત્ર ને માત્ર પોતાના ઈષ્ટનો જ એક આશ્રય લઈ અને જે ભક્તિ કરતો હોય, જેને મારા માટે થઈ અને ભગવાન કપિલ કહે છે જેને બધાય કર્મનો ત્યાગ કરી દીધો હોય. કર્મનો ત્યાગ કરી દીધો એટલે માત્ર બેઠા બેઠા ખાતો હોય એ સાધુ નથી. કર્મનો ત્યાગ એટલે કર્મ બધાય કરતો હોય પણ માત્ર ને માત્ર ભગવદ પ્રીત્યર્થે જે કર્મો થતા હોય એ સાધુ છે. પછી બતાવ્યું છે સ્વજન બાંધવા, જેણે મારા માટે થઈને પોતાના સ્વજનોને પોતાના બંધુઓને બધાને છોડી દીધા હોય. એટલે બધાને છોડી દીધા હોય એટલે ઘર છોડીને ભાગી ગયો અને સાધુ થઈ ગયો એવો અર્થ નથી. ભગવાન કપિલ કહે છે ઘરમાં રહેતો હોય પણ એ વાતનું એને સતત જ્ઞાન હોય કે આ બધાય મને એનો માને છે, હું બધાનો છું પણ મારું કોઈ નથી. આ વાત જેને દ્રઢતાપૂર્વક નિશ્ચિત કરી લીધી હોય. મદાશ્રયા, કપિલ ભગવાન કહે છે માં જેને જે મારા આશ્રય રહેતો હોય, જેને મારી કથા સાંભળવી ગમતી હોય, જેને મારી કથા કહેવી ગમતી હોય, સંસારમાં આવતા દુઃખના સંતાપોને જે હસતા હસતા સહન કરતો હોય, આવા સાધુ કોઈ મળે ને તો તે સાધવ સાધ્વી, આવો કોઈ સાધુ હોય કે સાધ્વી હોય તો એવા સાધુને મળો ને તો સંગસ્ત્વે સ્વતતે પ્રાર્થ્ય, એને પ્રાર્થના કરવી કે મારે તમારો સંગ કરવો છે, મને તમારો બનાવો ને. અને આવા સાધુનો જો સંગ થઈ જાય તો શું થાય? સતામ પ્રસંગાન્નમ વીર્ય સંવિદો ભવંતિ રૂત્કર્ણ રસાયના કથા તજ્જોષણાદાપવર્ગ વર્તમની શ્રદ્ધા રતિર ભક્તિર અનુક્રમિષ્યતિ. માં આવા સાધુનો સંગ થઈ જાય ને તો એ સાધુઓ જ્યાં હોય ને ત્યાં ભગવાનની જ વાતો થતી હોય. એવા સાધુઓ જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં ભગવાનના જ ગુણ ગવાતા હોય અને ભગવાનના ગુણ સાંભળતા સાંભળતા મારામાં પ્રેમ થાય, મારામાં શ્રદ્ધા થાય. બસ આ જ જીવનની સફળતા છે.
અને એટલા માટે એતાવનેવ લોકેસ્મિન પુંસામ નિશ્રેયોદયઃ તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન મનોમયર્પિતમ મનમ માં બીજા કોઈ સાધનો કરવા કરતા તીવ્ર એટલે એક ધારી જેમ તૈલ ધારાવત તેલની ધાર જેમ પડતી હોય એવી રીતે ભગવાનની સાથે મનને પ્રેમથી જોડી રાખવું. આ ભક્તિ યોગ સિવાય બીજો કોઈ ભગવાનને પામવાનો ઉપાય જ નથી. મહાપ્રભુજી પુરુષોત્તમ જોશીના ગામમાં પધાર્યા તો પુરુષોત્તમ જોશીને દૈવી જીવ જાણીને મહાપ્રભુજી અનુગ્રહ કર્યો. તો પુરુષોત્તમ જોશીએ મહાપ્રભુજીને પૃચ્છા કરી, મહારાજ કર્મ માર્ગ મોટો કે જ્ઞાન માર્ગ મોટો? કર્મ માર્ગ મોટો છે કે જ્ઞાન માર્ગ મોટો છે? મહાપ્રભુજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો, જેને જેમાં વિશ્વાસ હોય ને એના માટે એ માર્ગ મોટો, પણ મને તો મોટો લાગે છે ભક્તિ માર્ગ. કારણ કે ભક્તિ માર્ગની અંદર જીવ કૃતાર્થ થાય છે. કારણ કે કર્મ માર્ગ છે ને એમાં મમતા છે. કર્મ માર્ગની અંદર કોઈ પણ કર્મ કરીએ ને તો એની સાથે મમતા જોડાય. દીકરી રોટલી બનાવતી હોય, શરૂઆતમાં હજી રોટલી શીખતી હોય ને એ રોટલીમાં આકાર ભારતના નકશા જેવો થયો હોય, પણ છતાંય એ દીકરીની રોટલીના કોઈ વખાણ ન કરે ને તો પોતે વખાણ કરતી કરતી ખાય કે રોટલી બહુ સરસ થઈ છે. કારણ કે કર્મમાં આ મારું છે એવું મમત્વ જોડાયેલું છે. જ્ઞાન માર્ગની અંદર છે ને અહંકાર જોડાયેલો છે. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ એ જ્ઞાન માર્ગની અંદર અહંકારને છોડી શકતા નથી. એને પોતાના જ્ઞાનનું અભિમાન આવે છે કે મારામાં આટલું જ્ઞાન છે, હું આટલું જાણું છું. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું ભક્તિ માર્ગ સિવાય બીજો કોઈ આશ્રય નથી. પુરુષોત્તમ જોશીએ ભક્તિનું સ્વરૂપ પૂછ્યું ને ત્યારે મહાપ્રભુજીના 16 જે ગ્રંથો છે ને એમાં ભક્તિવર્ધિની નામનો ગ્રંથ મહાપ્રભુજીએ પુરુષોત્તમ જોશીને કયો અને એ ભક્તિવર્ધિનીના 11 શ્લોકથી મહાપ્રભુજીએ બતાવી દીધું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે ભક્તિ માર્ગ. ભક્તિનો માર્ગ એ પ્રેમનો માર્ગ છે અને પ્રેમના માર્ગથી બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ માર્ગ નથી. અને એ વાત તો ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને અર્જુનને બધા યોગો કીધા અને છેલ્લે બધા યોગ કીધા પછી ભગવાને અર્જુનને એમ કીધું કે મેં તને જ્ઞાન યોગ કીધો, ભક્તિ યોગ કીધો, જ્ઞાન યોગ કીધો, કર્મયોગ કીધો. આ ગુહ્યમાં ગુહ્ય જ્ઞાન મેં તને આપી દીધું. વિમૃશત તદૈશેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. 18મા અધ્યાયના 63મા શ્લોકમાં ભગવાન ગીતા પૂરી કરી દે છે કે ભાઈ તને હવે જેમ સારું લાગે ને એમ તું કર. બાપ દીકરો ભાઈ વાત કરતા હોય ને એમાં બાપ દીકરાને એમ કે હવે તને જેમ સારું લાગે એમ કર, એટલે ત્યાં વાત પૂરી થઈ જાય. પણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતા પૂરી કરી દીધા પછી 64મા શ્લોકમાં પાછા વળ્યા. ભગવાને અર્જુનને કીધું કે આ બધા યોગ મેં તને કીધા ને બધા યોગને પડતા મૂક, પણ તું છે ને મને વાલો છે ને એટલા માટે તને એક શ્રેષ્ઠ વાત કહી દઉં. મન્મના ભવમદ ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વસ્ય સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મેં. હે અર્જુન, તું મારામાં મનવાળો થઈ જા, મારો ભક્ત બની જા, તું મને નમસ્કાર કર. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જે મારો બની જાય અર્જુન મને ભજે તે મારો. જે મારો બની જાય ને એનો કાયમી એનો બની રહું છું. એટલા માટે તો નરસિંહ મહેતાનું પ્રસિદ્ધ પદ છે કે જે અમને જાણે એવો ધા જાણે એને તો અમે જાણીએ રે. 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 એવર લક્ષ્મીજીનો વખાણીએ રે. વર લક્ષ્મીજીનો વખાણીએ રે. વર લક્ષ્મીજીનો વખાણીએ રે. વર લક્ષ્મીજીનો વખાણીએ રે. ઓધા જાણે એને તો અમે જાણીએ રે. એવો ધા જાણે એને તો અમે જાણીએ રે. એ કંઈક જાણ્યો મીરાબાઈ રાણીએ. એ કંઈક જાણ્યો મીરાબાઈ રાણીએ રે. એના ઝેર પીધા સારંગ પાણીએ 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 રે. ઓધા જાણે એને તો અમે જાણીએ રે. એવો ધા જાણે એને
પ્રેમનો માર્ગ ભગવાન સર્કપિલ નારાયણે માતા દેવહૂતિને બતાવ્યો, પછી સાધન માર્ગ બતાવ્યો છે. કપિલ ભગવાને માતા દેવહૂતિની પાસે ભગવાનની પૂજાનો આખો ક્રમ કીધો છે. પેલા તો વહેલી સવારમાં જાગી જવું, સ્નાન શૌચથી પરવારી મનને સ્થિર કરી અને ભગવાનની પૂજા કરવી. અહીંયા જે ભાગવતજીની અંદર જે પૂજાનો ક્રમ જે બતાવ્યો છે એ મર્યાદા માર્ગનો ક્રમ છે. પુષ્ટિ માર્ગનો ક્રમ અને મર્યાદા માર્ગના ક્રમમાં તફાવત એ છે કે મર્યાદા માર્ગની અંદર છે ને કંઈક સકામ ભાવનાથી ભગવાનની પૂજા કરવામાં આવે ને એ બધી પૂજા સમંત્રક થાય, મંત્ર બોલી બોલીને થાય. પુષ્ટિ માર્ગની અંદર મંત્રનો મહિમા નથી, પુષ્ટિ માર્ગની અંદર પ્રેમનો મહિમા છે. એટલા માટે તો પુષ્ટિ માર્ગની અંદર ઉનાળાનો સમય હોય તો ઠાકોરજીને સુતરાઉ વાઘાત ધરાવવાના, શિયાળાના સમયની અંદર શીતકાળની અંદર સન્મુખમાં અંગીઠી ધરાવવાની, આમ પ્રભુના પ્રેમનો વિચાર કરવામાં આવે કે હું ભલે દુઃખી થાવ. પુષ્ટિ માર્ગ છે ને એ પ્રેમનો માર્ગ છે અને પ્રેમના માર્ગમાં પોતાના સુખનો વિચાર ન હોય. હું ભલે દુઃખી થાવ, અમને જેટલું કષ્ટ પડવું એટલું પડે, પણ અમારા શ્રીજીને સુખ રહેવું જોઈએ. એટલા માટે પુષ્ટિ માર્ગની સેવા પરંપરાનો ક્રમ એવો છે કે બ્રાહ્મ્ય મુહૂર્તમાં વહેલા ઉઠી જવું, પ્રાતઃ સ્મરણ કરવું અને પ્રાતઃ સ્મરણમાં ભગવત સ્મરણ કરતાં કરતાં દેહની શુદ્ધિ કરવી અને પછી સેવાનો આરંભ કરવો. અને સેવાના આરંભમાં પુષ્ટિ માર્ગની અંદર પહેલાં મંદિરને દંડવત કરવાના, પછી તાળું ખોલવાનું, પછી માર્જની કરવાની એટલે હાથમાં સાવરણી લઈ બુહારી કરવાની. અને બુહારી સેવકોની પાસે નહીં, પોતાના હાથે વૈષ્ણવે કરવાની. કારણ કે સેવકોની પાસે બુહારી કરવામાં ઘણીવાર અભિમાન આવવાની સંભાવના રહે, પણ પોતાના હાથે જો નાનામાં નાનું કામ કરવામાં આવે ને તો એનાથી અભિમાન ન આવે, એનાથી સરળતા બની રહે, એનાથી વિનમ્રતા બની રહે, એનાથી નિરાભિમાની પણ બની રહે. એટલા માટે અમરીશ રાજા મોટો રાજા હતો, ચક્રવર્તી, અને છતાંય ઠાકોરજીની સેવા જ્યારે અમરીશ રાજા કરતા ત્યારે પોતાના હાથથી ઠાકોરજીની સેવા કરતા. સમાર્જની કરવાની, પછી વહેલી સવારમાં મંગળાથી શરૂ કરી અને રાજભોગ સુધીની સેવા સવારમાં કરવાની, ઉત્થાપનથી શયન સુધીની સેવા સાંજે કરવાની. જે સેવા કરવામાં આવે એ સેવાની અંદર શ્રીજીના સુખનું ધ્યાન રાખવાનું. મર્યાદા માર્ગની અંદર છે ને ઠાકોરજીને જગાડવાના હોય તો શ્લોક બોલવાના. ઉત્તિષ્ઠો ઉત્તિષ્ઠ ગોવિંદ, ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ, ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત, ત્રૈલોક્યમ મંગલમ કુરુ. હે ગોવિંદ ઉઠો, ઉત્તિષ્ઠો ઉત્તિષ્ઠ ગોવિંદ, ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ, ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત. હે લક્ષ્મીના સ્વામી ઉઠો, ત્રૈલોક્યમ મંગલમ કુરુ, આખા ત્રૈલોક્યનું મંગલ કરો. મર્યાદા માર્ગમાં એમ બોલાય. પુષ્ટિ માર્ગની અંદર જાગીએ ગોપાલ લાલ, આનંદ નિધિ નંદ બાલ, યશોમતી કહે બાલ બાલ, ભોર ભયો પ્યાર. જાગીએ ગોપાલ લાલ, આનંદ નિધિ નંદ બાલ, યશોમતી કહે ગ્વાલ બાલ, ભોર ભયો. અરે જાગ બંસી વારે, જાગો મોહન પ્યારે, જાગ બંસી વારે, જાગો મોહન પ્યારે. હે જાગ બંસી વારે, જાગો મોહન પ્યારે. જાગ બંસી વારે, જાગો મોહન પ્યારે. પુષ્ટિ માર્ગમાં વૈષ્ણવ ઠાકોરજીને જગાડે ત્યારે ઉઠો કાનજી ભોર ભયો હે, સુર નર ઠારે દ્વારે. ઉઠો કાનજી ભોર ભયો હે, સુર નર ઠારે દ્વારે. જાગ બંસી વારે, જાગો મોહન પ્યારે. જાગ બંસી વારે, જાગો મોહન પ્યારે. જાગો મોહન પ્યારે, જાગો. ઠાકોરજીને પાછા વ્રજની ગાયો બોલતી હોય ને એવી રીતે ઘંટાનાદ કરીને જગાડવાના. કારણ કે નિકુંજમાં કુકડો નથી બોલતો, રાધિકાજીએ આપી દીધો છે ને, એટલે નિકુંજમાં કુકડો બોલે સવાર થાય એમ નહીં. ઘંટાનાદ કરી ગાયો ભાંભરે ઊભા ઊભા કરી અને પછી ઠાકોરજી જાગે છે. આ પુષ્ટિ માર્ગની સેવાનો આખો ક્રમ છે. અને પછી તૃતીય સ્કંદની અંદર ભગવાન કપિલ નારાયણે માતા દેવહૂતિની પાસે 4 પ્રકારની ભક્તિ બતાવી.
રાજસી, તામસી, સાત્વિક અને નિર્ગુણ. જીવની ઉત્પત્તિની વાત કરી. માતાના ગર્ભની અંદર જીવ પોતાના કર્મથી આવે છે અને પછી માતાના ગર્ભની અંદર જીવ અનેક પ્રકારના કષ્ટો ભોગવી 7 મહિનાનો ગર્ભ થાય ત્યારે ભગવાન એને આગળના જન્મનું બધું સ્મરણ કરાવે છે અને પછી જીવ ભગવાનને માતાના ગર્ભની અંદર સ્તુતિ કરે છે. તસ્યોપન્નમવિતુમ જગદીક્ષયાત નાનાતનોર્ભુવિ ચલચરણારવિંદમ સોહમ વ્રજામિ શરણમ યકુતો ભયમ મે યેન દ્રસી ગતિરદર્શ સતો. હે ભગવાન, માતાના ગર્ભની અંદર નરકની વેદના છે, આમાંથી મને બહાર લાવો. સંસારમાં ગયા પછી હું તમારું નામ ભૂલીશ નહીં. જીવ માતાના ગર્ભમાં ભગવાનની સાથે જ્યારે વચને બંધાય ત્યારે ભગવાન અનુગ્રહ કરી અને જીવ જ્યારે માતાના ગર્ભથી બહાર આવતા વેત સંસારની માયા એવી વળગે, ઉવા કરી રડવા માંડે. તું ત્યાં અને હું અહીંયા, ભગવાનની સાથેનો સંબંધ છૂટી જાય. બાળપણની અંદર દુઃખ છે. બાળપણમાં શેનું દુઃખ? બાળપણની અંદર દુઃખ છે. શું? ઈચ્છા છે પણ શક્તિ નથી. બાળકને કઈ રમકડું જોઈતું હોય તો ચાલી ન શકતું હોય તો ઈચ્છા થાય કે રમકડું લેવાની, પણ શક્તિ ન હોય એટલે બેઠું બેઠું રડે. યુવાનીની અંદર ઈચ્છા છે, શક્તિ છે, પણ યુવાનીની અંદર ધ્યેય નથી. યુવાનીની અંદર એટલી બધી શક્તિ હોય કે આકાશના તારા તોડી આવવું, પણ કયો તારો તોડી આવવો એ જ ખબર ન હોય. યુવાનીમાં શક્તિ ખરી પણ ચોક્કસ ધ્યેય ન મળે એટલે દુઃખી થાય. પછી જીવ સંસારમાં આસક્ત બનેલો વૃદ્ધાવસ્થા આવે ને એટલે વૃદ્ધાવસ્થામાં 2 પ્રકારના દુઃખ જીવને પરેશાન કરે, માનસિક અને શારીરિક. શારીરિક દુઃખ એવું છે, દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ, દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબ ડગ મગ 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 અલગ પરમ જગ જગ મુગ દંત ભજન જબ ભગ ભગ જમ અનુચર લગ ભગ જગરમ ભગવદ ભજતે સુભગ નર જગબર પિંગલ સુયસ અચલ પ્રસરે ઝટપટ મંચેત કપટ તજી કટપટ કાલ નફટ શીર ઝપટ કરે. કવિ પિંગલનો આ ચારણી છંદ છે, સમજવા જેવો છે, સમજો. દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ, દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબ ડગ મગ ભગ 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 મગ અલગ પરમ જગ જગ મુગ દંત ભજન જબ ભગ ભગ જમ અનુચર લગ ભગ જગરમ ભગવદ ભજતે સુભગ નર જગબર પિંગલ સુયસ અચલ પ્રસરે ઝટપટ મંચેત કપટ તજી કટપટ કાલ નફટ શીર ઝપટ કરે. સમજાઈ ગયું ને કે લગભગ 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 કઈ કેમ નથી થતું ને કે આ શું આ ખાવાટાણે બક 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 આવે છે. ચારણી છંદની દરેક વસ્તુની બોલવાની એક પદ્ધતિ હોય છે અને બોલવાની પદ્ધતિ હોય. ચારણી છંદ જેટલો ઝડપથી બોલાય, જીભના કટકા થઈ જાય તો બોલવાની મજા આવે, એમ ધાણી ફૂટતી એવું લાગે. દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ, દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબડગ મગ ભગ ભગ મગ મગ અલગ પરમ જગ જગ મુગ દંત બચન જબ ભગ ભગ જમાનો ચર લગ ભગ જગરમ ભગવદ ભજચેત સુભગ નર જગબર પિંગલ સુયસ અચલ પસરે ઝટપટ મંચેત કપટ તજી કટપટ કાલ નફટ શીર ઝપટ કરે. દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ, 2 આંખમાંથી તેજ વયું જાય. વૃદ્ધાવસ્થામાં એક દુઃખ શરીરનું. શું? 2 આંખમાંથી તેજ વયું જાય. દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબ ડગમગ, દેહ ડગમગ થવા માંડે, પોતાના પગ ઉપરથી પોતાનો કાબુ વયો જાય. પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ, પગ રસ્તામાં જ્યાં મૂકવા હોય ત્યાં ન જાય. જાવું હોય પૂર્વમાં, પગ ભાગે દક્ષિણમાં, લાકડીના ટેકા વગર ચાલી ન શકાય. દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબ ડગમગ પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ. પછી શું થાય? ચક ચક મુખ દંત, મોઢામાંથી એક પછી એક દાંત પડવા માંડે. એક દાદાએ દાંત પડી ગયો તો દાંતને હાથમાં લઈને દાદાએ ઠપકો આપ્યો, એ દાંત તું દાડમની કળી, એ દાંત તું દાડમની કળી, અમે તને વિધ વિધ ચીજું ચખાડ્યું, પણ નગુણા એવા તો શું કીધા ને કે તમે હાડું પેલા હાવ્યા. દાંતને કહે, એ દાંત, તું જ્યારથી આવ્યો ને ત્યારથી મેં તને વિધ ચીજું ચખાડ્યું, તે જે માંગ્યું એ મેં તને આપ્યું. ઉનાળામાં શ્રીખંડ ખવડાવ્યો, શિયાળામાં અડદિયા ખવડાવ્યા, તે જે માંગ્યું એ બધું આપ્યું. અને તું સાવ કા નગુણો છો, કદર વગરનો છો, તું નીકળી કા જા, હજી હું છું રોકાઈ જા, હજી વધારે ખવડાવીશ. ચગ ચગ મુખ દંત, મોઢામાંથી એક પછી એક દાંત પડવા માંડે ને એટલે શું થાય? બચન જબ ફગ ફગ, દાંત પડી જાય ને એટલે હવા લીક થવા માંડે મોઢામાંથી, જે બોલવું હોય ને બોલી ન શકાય, વચન ફગ ફગ થવા માંડે. હા, સાસુના દાંત પડી ગયા હોય ને શીરો ખાવો હોય ને એટલે વહુની પાસે જઈને કે શીવો શીવો,
શીરો બનાવી દો એટલે વહુ સમજે જ નહીં. ઘણી વખત તો સમજતી હોય તોય ન સમજે, સમજે પાછ બનાવી દેવો પડે કે હું કે સમજાતું નથી એમ કરી નાખે. સમજતી હોય તોય ન સમજે. બોલો ચગ ચગ મુખ દંત બચન જબ ફગ ફગ. બસ આટલું થાય ને ત્યારે કવિ પિંગલ કહે છે સજ્જનો સમજી લેવું જમ અનુચર લગભગ જગરમ. હવે યમુના અનુચરો લગભગ નજીક આવી ગયા છે ત્યારે ભલા માણસ ભગવદ ભજ ચેત સુભગ નર. તું ભાગ્યશાળી છો, તને માનવ દેહ મળ્યો છે. હવે તો ભગવાનનું ભજન કર. કપટ તજી ખટપટ. હવે ખટપટ છોડી દે, કપટ છોડી દે. કાલ નફટ સિર ઝપટ કરે. હવે કાળ ક્યારે તારા ઉપર ઝપટ કરી જશે એનું કઈ નક્કી નથી. તો કહેવાનો સુર એ છે, કપિલ ભગવાન કહે છે વૃદ્ધાવસ્થામાં બે દુઃખ છે. એક છે શરીરનું દુઃખ અને બીજું છે માનસિક દુઃખ. જીવ શરીરનું દુઃખ તો સહન કરી લે કે ભાઈ શરીર છે, એક મશીન 70-75 વર્ષ સુધી એક ધારું ચાલે તો એ બગડે, તો આ શરીર છે ભાઈ બગડે તો સ્વાભાવિક છે. પણ માનસિક દુઃખ છે ને એ સહન નથી થતું. માનસિક દુઃખ કયું છે? કાસ શ્વાસ કુરઘુરાયતે. વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ હોય ને પછી જે સંતાનોને મોટા કરવા માટે રાત દિવસ એક કરી એને સારા કપડાં પહેરાવવા માટે, એને સારું ખવડાવવા માટે મહેનત કરી હોય, અને એ જ સંતાનો જ્યારે વૃદ્ધ માણસને ઘરની અંદર હળધૂત કરે અને એ વૃદ્ધ માણસની પાસે સમય સિવાય બીજું કાંઈ ન હોય અને છોકરાઓની પાસે એ જ ન હોય, પોતાના બાપને સમય આપવા માટે થઈને 5 મિનિટ બેસવાનો સમય ન હોય, ત્યારે આ જીવ માનસિક રીતે એટલો બધો દુઃખી થાય છે. પણ માં, જે માણસ બાળપણથી મારી સાથે પોતાનું મન જોડી દે ને એ માણસને વૃદ્ધાવસ્થામાં દુઃખ પરેશાન નથી કરતું. કારણ કે જેણે નક્કી કરી લીધું હોય કે મારા તો ભગવાન છે, મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. કપિલ ભગવાને માતા દેવહૂતિને ઉપદેશ આપી અને વિસ્તૃત પ્રચાર માટે કપિલ ભગવાન સિદ્ધપુરથી, માતા દેવહૂતિને સિદ્ધિ આપી એટલે સ્થાનનું સિદ્ધપુર નામ પડ્યું. અને ત્યાંથી ધર્મ પ્રચાર કરતા કરતા કપિલ ભગવાન પશ્ચિમ બંગાળમાં જે જગ્યાએ ગંગાજી સાગરમાં સમાઈ જાય છે, જેને કલકત્તાથી 90 કિલોમીટર દૂર છે તીર્થ ગંગાસાગર સંગમ, અને એ ગંગાસાગર સંગમમાં મહાપ્રભુજીના બેઠકજી પણ છે. કોઈ ગયા હોય તો તમે દર્શન કર્યા છે. એ ગંગાસાગર સંગમ છે ને એમાં 10મા સ્કંદ ઉપર મહાપ્રભુજીએ જે સુબોધિની જે ટીકા લખી ને, સુબોધિનીજી ટીકાનું સમાપન ગંગાસાગર સંગમમાં થયું છે. ત્યાં ગંગાસાગર સંગમમાં કપિલ ભગવાનનો આજે પણ આશ્રમ છે. એ કપિલ ભગવાનના આશ્રમમાં કપિલ ભગવાન ત્યાં ગંગાસાગર સંગમમાં વધારે છે અને ત્યાં શ્રીમદ ભાગવતજીના 3ય સ્કંદને સમાપન કરવામાં આવે છે. 4થ સ્કંદમાં મૈત્રી મુનિ એ વિદુરજીની પાસે હવે મનુ અને શત્રુપા એનો જે વંશ થયો ને એની કથા હવે શરૂ કરે છે. મનુ અને શત્રુપાની 3 દીકરીઓ અને 2 દીકરાનો વંશ 4થ અને 5મા સ્કંદ, 2 સ્કંદની અંદર એનો વંશ વિસ્તાર બતાવે છે. એમાં મનુ રાજા એની 3 દીકરીઓ, જે હમણાં મેં થોડાક સમય પહેલા તમને 3ના નામ આપ્યા હતા, પણ આપણે કંઈ બહુ યાદ રાખવું નહીં અને યાદ રાખતાય નહીં. તમે બધા યાદ રાખવા મળશો તમે શું કરશું? તમે યાદ નથી રાખતા, સારું. હું ભગવાનને પ્રાર્થના રોજ કરતો હોય જેટલી કથા સાંભળે ને બધા ભૂલી જાય તો જ અમારો ધંધો હાલે ને. તમે બધા યાદ રાખવા મળશો તમે શું કરશો? અમારે એક વડીલ વક્તાની કથાની અંદર ટેવ હતી, જ્યારે પણ કંઈક કે ને આમ તાલી પાડીને કે તમને કાંઈ સમજાણું. તો એક જણો કે મહારાજ સારું છે, અમને કાંઈ સમજાતું નથી, નહીં તો તમારે ઘરે બેસવું પડે. એટલે 3 દીકરીઓ મનુ અને શત્રુપાની, આકુતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ. આ 3 દીકરીઓનો વંશ બતાવ્યો. આકુતિ કન્યા જે હતી ને એના લગ્ન રુચિ નામના ઋષિ સાથે થયેલા. આ રુચિ ઋષિ અને આકુતિને ત્યાં ભગવાનનો સુયજ્ઞ નામનો અવતાર થયો. આ સુયજ્ઞના લગ્ન મનુપુત્રી દક્ષિણાની સાથે થયા. દક્ષિણા અને સુયજ્ઞને ત્યાં તોષ, પ્રતોષ, સંતોષ, ભદ્ર, શાંતિ, ઈડસ્પતિ, ઈત્મ, કવિ, વિભુ, સ્વન, સુદેવ અને રોચન આવા 12 દીકરાઓ આકુતિના પુત્ર સુયજ્ઞ અને દક્ષિણાને ત્યાં થયા. મનુ રાજાની બીજી દીકરી જેનું નામ હતું દેવહૂતિ, અને દેવહૂતિના લગ્ન કરદમ મુનિ સાથે થયેલા, જેની કથા આપણે હમણાં જોઈ. એ કરદમ અને દેવહૂતિને ત્યાં 9 દીકરીઓ થઈ. એ 9 દીકરીઓનો વંશ બતાવ્યો. એમાં કરદમની પ્રથમ પુત્રી જેનું નામ હતું કલા. કલાના લગ્ન મરીચી ઋષિ સાથે થયેલા. કલા અને મરીચીને ત્યાં 2 પુત્ર થયા, કશ્યપ અને પૂર્ણિમાન. બીજી દીકરી કરદમ અને દેવહૂતિની જેનું નામ હતું અનસુયા, અને અનસુયાના લગ્ન મહામુનિ અત્રિ સાથે થયા. અને અત્રિ અને અનસુયાને ત્યાં 3 પુત્ર થયા, દુર્વાસા, ચંદ્ર અને દત્તાત્રેય. આ 3 પુત્રોએ બ્રહ્મા, શિવ અને વિષ્ણુ 3નો અવતાર હતા.
વિદુરજીએ મૈત્રેય મુનિને પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ બ્રહ્મા સ્વતંત્ર અવતાર લે એની મને ખબર છે, વિષ્ણુ સ્વતંત્ર અવતાર લે એની મને ખબર છે, શિવજી પણ સતાવતારી છે, એના શિવપુરાણમાં 100 અવતારો થયા છે, તો પછી એ પણ મને ખબર છે, પણ ત્રણેય દેવતાઓ એક સાથે એક જગ્યાએ પુત્ર બનીને પધાર્યાનું વિશિષ્ટ કોઈ કારણ હોય તો મને બતાવો. મૈત્રેય મુનિએ અનસુયાજીનું એક નાનું એવું ચરિત્ર બતાવ્યું છે. આ ચરિત્ર બહુ સુંદર ચરિત્ર છે, અને આ ચરિત્ર છે ને આ વિભાગ કરતાં આ વિભાગ માટે વધારે મહત્વનું છે. એટલા માટે આ કથા એક સ્ત્રીની કથા છે. આ કથા એક એવી સ્ત્રીની કથા છે કે જે સ્ત્રીના સતીત્વ ધર્મના પ્રભાવે આખા જગતના પાલક એના બાલક બની ગયા. કોઈ પણ સ્ત્રી પોતાના વ્યવહાર ધર્મને બરાબર સાચવી લે ને ત્યારે ભગવાનને પણ એના દીકરા બનવાનું મન થાય. આવી મહાન સતી અનસુયા, એ સતી અનસુયાના સતીત્વ ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે નારદજીએ એક વખત એવી લીલા કરી. નારદજી નારાયણ નારાયણ કરતા બ્રહ્મલોકમાં ગયા ને તો બ્રહ્માણી બેઠા હતા, બ્રહ્માજી હાજર હતા નહીં. તો બ્રહ્માણીએ નારદજીને આવેલા જોયા તો નારદજી એને બહુ આનંદમાં જોયા, એટલે બ્રહ્માણીએ પૂછ્યું, નારદ તમે તો બહુ આનંદમાં છો, આનંદનું કારણ શું છે? બ્રહ્માણી એને નારદજીએ કહ્યું, આનંદમાં જ હોય ને. પૃથ્વી ઉપર મહાસતી અનસુયાના આશ્રમે ગયો તો, અને એ અનસુયાના આશ્રમે જેવા મહેમાનોના સ્વાગત થાય ને એવા તો બ્રહ્મલોકમાં ન થાય. આટલું કહી અને બ્રહ્માજીના લોકમાંથી નારદજી નારાયણ નારાયણ કરતા સીધા કૈલાસ પર્વત ઉપર. શિવજી ભોળાનાથની આરતી કરી અને પાર્વતી ભોળાનાથની આરતી કરી બધાને પ્રસાદ આપતા હતા. તો પ્રસાદ આપતા આપતા નારદજીને પ્રસાદ દીધો. નારદજીએ પ્રસાદ ખાધો. નારદજી કે પ્રસાદ મીઠો બહુ, પણ અનસુયાના ઘર જેવો તો નહીં જ. લક્ષ્મીજીએ કહ્યું, કોણ છે અનસુયા? નારદજીએ કહ્યું, પાર્વતીએ કહ્યું, કોણ છે અનસુયા? અરે નારદજીએ કહ્યું, મહાસતી સ્ત્રી છે. આના સતીત્વ ધર્મની સાથે કોઈનો સતીત્વ ધર્મ ના આવે. ટૂંકમાં કહું તો વૈકુંઠમાં જઈને લક્ષ્મીજીને વાત કરી. અનસુયાના સતીત્વ ધર્મના વખાણ સાંભળી લક્ષ્મીજી, બ્રહ્માણી અને પાર્વતી ત્રણેયના મનની અંદર ઈર્ષાનો ભાવ પ્રગટ થયો. માતાજીની પણ લીલા હતી. સંતાનો આગળ વધે ને તો એમાં મા રાજી હોય, પણ માતાજીએ ત્રણેય એવી લીલા કરી કે આપણે એવી કંઈક લીલા કરીએ કે અત્યારે તો અનસુયાના સતીત્વ ધર્મના વખાણ થાય છે, પણ જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર છે ને ત્યાં સુધી અનસુયાના સતીત્વ ધર્મના વખાણ થયા કરે. તો ત્રણેય દેવીએ એવી લીલા કરી. બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી આવ્યા. બ્રહ્માણી રિસાઈને બેઠા હતા. તો બ્રહ્માણીએ કહ્યું બ્રહ્માજીને, બ્રહ્માજીએ પૂછ્યું કે કેમ દેવી આટલા બધા ઉદાસ બેઠા છો? તો બ્રહ્માણીએ કહ્યું કે અત્યારે ને અત્યારે તમે પૃથ્વીલોકમાં જાઓ અને મહાસતી અનસુયાના સતીત્વ ધર્મની પરીક્ષા કરો. એ કેવી સતી છે આપણે જોઈએ. અનસુયાના સતીત્વ ધર્મના ખંડન કરવાનો પ્રયત્ન થાય. બ્રહ્માજીએ બ્રહ્માણી ના પાડી દેવી, એ સતી છે અને સતીની પરીક્ષા લેવા જવાય નહીં. સતીની પરીક્ષા લેવા જતાં આપણી પરીક્ષા લેવાઈ જશે. બ્રહ્માણી માયના જ નહીં. બ્રહ્માણી કે નહીં, પરીક્ષા લેવા જાઓ તો હા, નહીં તરના. અને આ તો બ્રહ્માણીની જીદ ક્યાં બ્રહ્માને ખબર ન હોય. આપણે ત્યાં છે ને અમુક હઠ બહુ પ્રખ્યાત છે. એક છે બાળહઠ, બીજી એક છે અશ્વહઠ, ત્રીજી એક છે રાજહઠ, ચોથી એક છે બાળહઠ, એક છે યોગી હઠ, અને 5 છે. આમ તો 4 થઈ, એક ભૂલાઈ ગઈ. કઈ? બધાને ખબર, સ્ત્રી છે ને એ હઠ લઈ મૂકે નહીં. એ એમ કે ને કે હાર કરાવી દો, એટલે આપણે કહીએ કે ભાઈ હાર કરાવી દેવાની વાત કરો છો, પણ સોનાનો ભાવ ખબર છે? 30,000 રૂપિયાનું તોલું છે સોનું, તો ભલે ને 30,000 રૂપિયાનું બાજુવાળા જમનાબેને હાર કરાવ્યો, મને કેમ ન કરાવી દો? બસ મને હાર કરાવી દો તો હા, નહીં તર ના. આપણે કહીએ પણ હાર માટે પૈસા તો જોઈએ ને. તો કે હપ્તા કરો. અત્યારે તો હપ્તા સિસ્ટમ ચાલે છે. હપ્તા કરો, તમ તારે હપ્તા કરીને મને હાર કરાવી દો. આપણે કહીએ પણ હપ્તા ભરવાના પૈસા તો જોઈએ ને. તો કે કુકાઓમાં જઈને સપ્તાહ કરો. હા, સપ્તાહ કરો ને હપ્તા ભરો, સપ્તાહ કરો ને હપ્તા ભરવા. સ્ત્રી હઠ લે નહીં, મૂકે નહીં. એના સ્વભાવની અંદર સ્વાભાવિક હઠ મૂકેલી. બ્રહ્માણી વાત માયના જ નહીં. ટૂંકમાં કહું તો પાર્વતીજીએ શિવજીની વાત કરી, લક્ષ્મીજીએ ભગવાન નારાયણને વાત કરી. ત્રણેય દેવતાઓ અનસુયાના સતીત્વ ધર્મની પરીક્ષા લેવા માટે થઈને પોતપોતાના લોકમાંથી નીકળે છે. આ બાજુ અત્રિ મુનિ અનસુયાજીને એમ કહે છે કે દેવી, વૃક્ષાચલ પર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરવા જાઉં છું. વર્ષો સુધી મારું તપ ચાલશે અને મારી આજ્ઞા છે, આંગણે આવેલો અતિથિ ભૂખો ન જાય એનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું. અનસુયાજીએ વચન દીધું, સ્વામીનાથ, હું જો ભારતની સાચી સતી હોઈશ તો મારા પ્રાણ જશે, પણ આંગણે આવેલો કોઈ પણ અતિથિ સાધુ સંત ભૂખો નહીં જાય. અત્રિ મુનિ ગયા અને આ બાજુ ત્રણેય દેવતાઓ સાધુનો વેશ અને અનસુયાની પરીક્ષા કરવા આવીને અલેખની રંજન કરીને અવાજ કર્યો. અનસુયાજીના કાન ચમકા કે સાધુ મહાત્માઓ કોઈ ભિક્ષા લેવા માટે થઈને આવ્યા છે. તો
તો અનસુયાજી તો કંદમૂળ ફળ લઈને આવ્યા, કીધું લ્યો મહારાજ ભિક્ષા લઈ લો. ત્રણેય દેવતાઓને પરીક્ષા જ લેવી હતી, કીધું આ ભિક્ષા અમારે નથી જોતી, અમારો તો નિયમ છે, અમે તો પુરુષના હાથની ભિક્ષા લઈએ, સ્ત્રીના હાથની ભિક્ષા અમને ન ખપે. અનસુયાજીએ કહ્યું અત્યારે આશ્રમમાં અત્રિ મુનિ હાજર છે નહીં, તમે મારા હાથની ભિક્ષા લઈ લો, ને કદાચ મારા હાથની ભિક્ષા ન લેતા હોય તો કાંઈ નહીં, હું અહીંયા ભિક્ષા મૂકીને અંદર વહી જાઉં, તમે તમારા હાથે ભિક્ષા લઈ લો. આને પરીક્ષા જ કરવી હતી. અને ત્રણેય દેવતાઓ કે નહીં, અમારો નિયમ છે, કોઈ પુરુષ અમને જમણા હાથની ભિક્ષા આપે અને અમે જમણા હાથથી ભિક્ષા લઈએ તો જ અમારે ભિક્ષા ખપે, અન્યથા નહીં. અનસુયાજીએ વિચાર કર્યો, મહારાજ તમે કહો છો એ બરાબર છે, પણ અત્યારે કોઈ પુરુષ છે નહીં, તમે મારા હાથની ભિક્ષા લઈ લો. ત્રણેય દેવતાઓએ ના પાડી. અનસુયાજી વિચાર કર્યો કે આ ત્રણેય દેવતાઓ ત્રણેય સાધુ મહાત્માઓ ભૂખ્યા જશે. તો અનસુયાજીએ કહ્યું કે મહારાજ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ક્યારેય પણ ધર્મની અંદર એવી વિપત્તિ આવે ને તો થોડોક ધર્મમાં ફેરફાર થઈ શકે, તમારામાં કંઈ એવો આપત ધર્મ છે? ત્રણેય દેવતાઓએ કહ્યું હા આપત ધર્મ છે, પણ તમારાથી બનશે નહીં. કહ્યું કહો તો ખરા શું છે? ત્રણેય દેવતાઓને પરીક્ષા લેવી હતી એટલે કહ્યું કે અમે તમારા હાથની ભિક્ષા લઈએ નહીં, પુરુષના જ હાથની ભિક્ષા લઈએ, પણ અમારો નિયમ છે કે ક્યારેક કોઈ આગ્રહ કરે અને સ્ત્રી અમને ભિક્ષા આપવા આવે તો અમે એવા વિરક્ત સંન્યાસીઓ છીએ કે અમારી સામે સ્ત્રી જો વિવસ્ત્ર દશામાં ભિક્ષા લઈને આવે તો જ અમને ભિક્ષા ખપે. તમે વિવસ્ત્ર દશામાં જો અમને ભિક્ષા આપો તો લઈએ, અન્યથા નહીં. અનસુયાજી વિચારમાં પડી ગયા, સાધુ થઈ અને વિવસ્ત્ર દશામાં ભિક્ષા? અરે મહારાજ કાંઈ આવા થોડા નિયમ હોય? ત્રણેય દેવતાઓએ કહ્યું એક તો અમારા નિયમમાં ફેરફાર કરો છો અને પાછા અમારા નિયમની નિંદા કરો છો. તમારે ભિક્ષા આપવી હોય તો કાંઈ આપો, નહીંતર કાંઈ નહીં. 3 દિવસના ઉપવાસ થયા છે, એકાદો ઉપવાસ વધારે કરી લેશું, ભૂખ તો બહુ લાગી પણ વયા જાય, બીજું શું થાય? અનસુયાજીના મનમાં વિચાર આવ્યો, 3 દિવસના ભૂખા સાધુ મારે ઘેર આવ્યા અને હું એને ભિક્ષા લીધા વગર જવા દઈશ? અનસુયાજીને પ્રશ્ન એ થયો કે જો ભિક્ષા આપે વિવસ્ત્ર દશામાં તો સતીત્વ ધર્મ જાય, અને ભિક્ષા ન આપે તો પોતાના પતિને આપેલું વચન ચૂકી જાય તોય સતીત્વ ધર્મ જાય. એવી કસોટીમાં મુકાણા, ભિક્ષા આપે તોય સતીત્વ ધર્મ જાય અને ભિક્ષા ન આપે તોય સતીત્વ ધર્મ જાય. અનસુયાજી વિચારમાં પડી ગયા, શું કરવું? મહાસતી અનસુયાએ આંખ બંધ કરી, ભગવત સ્મરણ કર્યું અને એ જ વખતે આંખમાંથી આંસુ પડ્યા. એ આંસુના નભો મંડળમાં અનસુયાજીને દર્શન થઈ ગયું કે ઓહો, આ કોઈ સામાન્ય સાધુ નથી, આ તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ મારે ત્યાં સાધુના વેશમાં ભિક્ષા લેવા આવ્યા છે. અનસુયાજી એવી યુક્તિ કરી. અનસુયાજી કે ભિક્ષા જોઈએ છે ને? હા લઈ આવું હો. અનસુયાજી પર્ણકુટીમાં ગયા અને ત્રણેય દેવતાઓને એમ થયું કે વિવસ્ત્ર દશામાં ભિક્ષા લઈને આવશે, હમણાં સતીત્વ ધર્મ જશે. પણ ત્યાં તો અનસુયાજી મંદાકિની નદીના જળનું કમંડળ ભર્યું હતું. આવ્યા લઈને હાથમાં મંદાકિની નદીનું જળ લઈને અનસુયાએ સંકલ્પ કર્યો કે હું ભારતની સતી નારી, આજ દિવસ સુધી મેં મન, વચન અને કર્મથી સ્વપ્નમાં પણ મેં અત્રિ સિવાય બીજા પુરુષનું ચિંતન ન કર્યું હોય, તો મારા સતીત્વ ધર્મના પ્રભાવે આ ત્રણેય સાધુના રૂપમાં આવેલા દેવતાઓ 6 મહિનાના બાળક બની જાય. આમ જ્યાં જળ છાંટ્યું ને, બાવા બનીને આવ્યા હતા ને બાબા થઈ ગયા. પાણીની અંજલી સતીએ છાંટી બનાવ્યા ત્રણેયને પાણીની અંજલી સતીએ છાંટી બનાવ્યા ત્રણેયને સંગીતમાં જુદા જુદા ઘણા બધા રાગો છે. એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે નિમંત્રણ આપવું હોય ત્યારે નિમંત્રણ આપવા પ્રકારના પદોમાં રાગ દેશ બોલાય છે. આ દેશ રાગ છે. સરિયા બાલમ આવો પધારો મારે કેસરિયા બાલમ આવો પધારો મારે. દ્રષ્ટાંતો છે જૂના નાટકોની અંદર ગવાતું. મન મંદિરના મહેમાન રે, મન મંદિરે પધારો. મન મંદિરના મહેમાન રે, મન મંદિરે પધારો. પાણીની અંજલિ સતીએ છાંટી બનાવ્યા ત્રણેયને બાળ. પાણીની અંજલિ સતીએ છાંટી બનાવ્યા ત્રણેયને બાળ. ખોળામાં લઈ પઈ
પાન કરાવ્યા ખોળામાં લઈ પૈ પાન કરાવ્યા પારણે પોઢાડ્યા ભગવાન તે માતા અનસૂયાને આંગણે આવ્યા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ માતા અનસૂયાને આંગણે આવ્યા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આવ્યા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આવ્યા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જ્યાં જળ છાંટ્યું ને બાળક બની ગયા અનસૂયાજી ત્રણેયને લઈ અને આશ્રમમાં ઘટાદાર આંબાનું ઝાડ હતું ને એ આંબાના ઝાડે સરસ મજાનું વાંસનું પારણું બનાવી અને એક ખોયામાં ત્રણેયને પધરાવ્યા. અનસૂયાજી ત્રણેયને આમ હિંચકાવે છે. અત્રિ મુનિ તપ કરવા ગયા છે, પણ અનસૂયાજીએ વિચાર એ કર્યો કે જ્યાં સુધી પતિદેવ આવે નહીં ત્યાં સુધી આ ત્રણેયને અહીંથી જવા નથી દેવા. કારણ કે મારે મારા પતિને બતાવવું છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘર છોડવાની જરૂર નથી. ઘરમાં જો સારી રીતે રહેતા આવડે ને તો ઘરમાં પણ ભગવાન આવે. અનસૂયાજી ત્રણેયને હિંચકાવે. બ્રહ્માજીને તો પારણામાં સુવાનું ફાયું, કારણ કે એ તો ઘણી વખત બાળક બનેલા. ભગવાન વિષ્ણુને પણ પારણામાં સુવાનું ફાયું. પણ અજન્માનો લોકા, જેનો જન્મ જ નથી એવા અનાદિ ભગવાન શિવ એને પારણામાં સુવાનું જરાય ન ફાયું. આમથી આમ ગોથા ખાય. ત્રણેય દેવતાઓ એકાબીજાની સામું જોવે કે આ ઘરવાળાનું મનાય નહીં, અને આ કોકને ખાડામાં ઉતારવા ખાડા કર્યા ને એ ખાડામાં આપણે જ પડ્યા, હવે કરવું શું? આમ કરતા 6 મહિનાનો સમય વીતી ગયો હશે ને એમાં નારદજી નારાયણ નારાયણ કરતા વૈકુંઠમાં આવ્યા. તો લક્ષ્મીજીએ નારદજીને સ્વાગત કર્યું. નારદજી લક્ષ્મીજીને કે માં કુશળ, લક્ષ્મીજી કે ધૂળ કુશળ. અમારા ઈ ગયા હજી આવ્યા જ નથી. નારદજીએ નારાયણ ક્યાં પર બિરાજે છે બધી વાત કરી. ત્રણેય દેવીઓએ કહ્યું કે હવે અમારા પતિદેવને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો નારદજીએ યુક્તિ બતાવી. એક કામ કરો, તમે છે ને સાધ્વીના વેશમાં ભિક્ષા માગવા જાઓ, અને એ અનસૂયા જ્યારે ભિક્ષા માગવાનું તમને કહે ને ત્યારે પહેલાં વચન લેજો અને પછી તમે ત્રણેય પતિદેવને માગી લેજો. એટલે અનસૂયાજીના આશ્રમમાંથી ત્રણેય દેવીઓ પોતાના પતિને મુક્ત કરાવવા માટે સાધ્વીનો વેશ લે છે. મોટા ભગવા ખલતા પહેર્યા, માથાના વાળ ચોટલા બાંધેલા હતા એ છૂટા મૂક્યા, ચીપિયા તો હતા નહીં એટલે ઓલા રોટલી બનાવવાના લીધા. અનસૂયાજીના આશ્રમે આવીને વાત કર્યો, અલેખ નિરંજન. તમને એમ થશે કે આમ કેમ? હા, સાધુ અને સાધ્વીના લેખામાં ફેર હોય. ગમે એમ તો સાધુ ને સાધુ, સાધુ સાધ્વી સાધ્વી. હા, સાધુના લેખાની અંદર તો આમ ખુમારી હોય. અલેખ નિરંજન ભવતી ભિક્ષા દેહી મૈયા સાધુ આયો હે. આ સાધુનો લેખો છે. સાધ્વી તો ફેર પડે ને. મૈયા ભવતી ભિક્ષા દેહી. અનસૂયાજીના કાન ચમક્યા કે 3 સાધુઓ અને સાધ્વીજીઓ. હમણાં તો બહુ સાધુ સંતો વિહારમાં નીકળે છે. ઓહો, પધારો પધારો સાધ્વીજીઓ, તમારું સ્વાગત છે. કંદમૂળ દીધા. ત્રણેય દેવીઓએ કહ્યું આ ભિક્ષા અમારે નથી જોતી. તો અનસૂયાજીએ કહ્યું જોઈએ છે શું? પેલા વચન આપો કે હું જે માગીશ એ તમે આપશો. અનસૂયાજીએ કહ્યું સાધ્વીજીઓ, હું ભારતની આર્ય નારી છું, અને અમારી ભારતની આર્ય નારીઓની પાસે કદાચ ભગવાન ભૂલો પડી જાય અને એકના એક દીકરાના માથા ખાંડીને ખવડાવી દેવાની વાત કરે ને તો એ આતિથ્ય સત્કારને સાચવવા માટે થઈ અને ચંગાવતી એકના એક ચેલૈયાનું માથું ખાંડીને ખવડાવી દે. એ ભારતની હું આર્ય નારી છું, માગો પ્રાણ માગો તો પ્રાણ આપી દે. ત્રણેય દેવીઓએ કહ્યું પ્રાણ નથી જોતા, અમારા પ્રાણનાથ અમારે જોઈએ છે. ત્રણેય દેવીઓએ કહ્યું કે અમારા પતિદેવ તમારા આશ્રમમાં બાળક બનીને સૂતા છે. અનસૂયાજી સમજી ગયા ત્રણેય દેવીઓ છે. અનસૂયાજીએ વિચાર કર્યો કે આ ત્રણેય દેવીઓ એણે મારી પરીક્ષા લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ત્રણેય દેવીઓને કહ્યું જો સામે ઓલું આંબાનું ઝાડ રહ્યું ને ત્યાં પારણામાં ત્રણેય સૂતા છે. ત્રણેય દેવીઓ સાધ્વીજીના વેશમાં રૂમઝુમ કરતી આવી. તો ત્રણેય દેવતાઓ પારણામાં સૂતા સૂતા ઘૂઘવાટા કરે. ત્રણેય દેવીઓને જોયા ને તે બાળક સ્વરૂપમાં ત્રણેય દેવતાઓ આમ હાથ ઊંચા કરીને જલ્દી અમને તેડી લ્યો. હવે આમાં ચાવું કેમ? તો ત્રણેય દેવીઓને મૂંઝવણ એ થઈ કે આ પતિદેવને લઈ કેમ જવા, તેડીને લઈ જવા, રમાડતા રમાડતા જવું. મુન્નું ચકલું ચકલું
એ કેવું લાગે? હવે ત્રણેય દેવીઓ મૂંઝાણા કે હવે કરવું શું ને? એ વખતે બરાબર મહામુનિ અત્રિ પધાર્યા. અત્રિએ આવીને જોયું, દેવી આ બધું શું છે? તપશ્ચર્યા કરો કે ગયો આ પારણામાં 3 બાળકો સૂતા છે, આ 3 દેવીઓ અહીંયા ઊભા છે. ત્યારે આ દેશની આર્યનારી પોતાના સતીત્વ ધર્મના પ્રભાવે કહે છે, પતિદેવ આ પારણામાં સૂતાની 3 મારા બાળકો છે, મારા દીકરાઓ છે, અને આ 3 સ્ત્રીઓ ઊભી ને 3 મારા દીકરાની વહુઓ છે. એ વખતે અનસુયાજીને 3 દેવીએ વિનંતી કરી. અનસુયાજીએ કહ્યું, વચન આપો, હવે ક્યારેય પણ કોઈ સતીની પરીક્ષા નહીં કરો. વચન દીધું, જળ છાંટ્યું, 3 દેવતાઓ મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા. વરદાન માગવાનું કહ્યું ત્યારે કહ્યું કે હવે બાળક બનીને આવ્યા છો, તો જ્યારે વરદાન હવે બાળક બનવાનો સમય આવે અવતાર લેવાનો, ત્યારે તમે 3 અમારે ત્યાં પુત્ર બનીને પધારો. 3 દેવતાઓએ વચન આપ્યું, અને એ વચનને વશ થયેલા બ્રહ્માજી એ અત્રિના પુત્ર ચંદ્ર બનીને પધાર્યા. ભગવાન શિવ એ અત્રિના પુત્ર દુર્વાસા બનીને પધાર્યા. અને ભગવાન વિષ્ણુ દત્તોહમ, હું તમને મને જ દત્તમ એટલે દીધો, મેં તમને મને જ દઈ દીધો, એટલા માટે ભગવાનનું નામ થયું દત્ત. અને અત્રિને આપ્યા એટલે ભગવાનનું નામ થયું દત્તાત્રેય. માગસર મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન દત્તાત્રેયનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. બોલીએ શ્રી દત્તાત્રેય ભગવાન કી જય. દત્તાત્રેય અવતારની કથાનું ચરિત્ર સુધીની કથા અત્યાર સુધી રાખીએ. બપોર પછી 3 વાગે પુનઃ ભગવત ચર્ચા થશે. આવો ઠાકોરજીને દૂધ ધરાવીએ, અને ત્યારબાદ આપણે સૌ, ખાસ મારા યજમાન પરિવારની યાદી છે, આવેલા તમામ શ્રોતાઓએ ભોજન રૂપી પ્રસાદની વ્યવસ્થા અહીંયા જ કરવામાં આવી છે, એટલે કોઈ ભોજન લીધા વગર ન જશો એવો હૃદયનો આગ્રહ છે. દૂધ ગાયના ઉકાળી કટોરી ભરી લાવી છું મહારાજ. આરોગજો પ્રભુ પ્રેમ ધરી, મારી વિનંતી છે ઘનશ્યામ. મહે કેસર નાખી ઘોરી, મહે એલચી બહુ થોડી, માહે બદામ સાકર ચારોલી કટોરી ભરી લાવી છું મહારાજ. મીઠું મોડું કેજો, જે જોઈએ તે માગી લેજો, અમને વળતી પ્રસાદી દેજો, કટોરી ભરી લાવી છું મહારાજ. સુંદર બીડા કીના, શામળીએ હાથમાં લીના, એવા વ્રજ વનિતાના ભાવત પીરા રોગ જો મહારાજ. તમે ગોકુળ ઘેલું કીધું, મારું માખણ ચોરી લીધું, વાલે પ્રેમ ધરી દૂધ પીધું, કટોરી ભરી લાવી છું મહારાજ. વલ્લભના સ્વામી મળ્યા, મારા ભવના ફેરા ટળિયા, મારા સકળ મનોરથ સરિયા, કટોરી ભરી લાવી છું મહારાજ. રોગ જો પ્રભુ પ્રેમ ધરી, મારી વિનંતી છે ઘનશ્યામ, મારી વિનંતી છે ઘનશ્યામ, મારી વિનંતી છે ઘનશ્યામ. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ શ્રી વલ્લભાધીશ શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી, શ્રી સદગુરુ દેવ કી. હરિયો નમઃ પાર્વતી પતય હર